இது ஒயிட் கிடைக்குதா? ஆமாம், அது போட்டிருக்கான். இது வராது. இது வராது. கிடைக்குமா? வீடியோ ரெக்கார்ட் செக் பண்ணிங்க. லைட்டை போட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி ஃபாதர். With the representatives from both sides present at Kota Bishops. செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுலாம் போட்டிருக்காங்க. இப்போ கரெக்டு தானே? ஆ, இப்போ ஒன்று வரல. இப்போ அந்த ஆடியோ வரல. எதுவுமே இல்லை, கரெக்டாக.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
ரெக்கார்டு ரெக்கார்டிங் இதுக்கு ரெக்கார்டிங் கார்டு ரெக்கார்டிங் வரணும். ஆமாம் இது ஆஃப் ஆகும்ல தனித்தனி ஆஃப் ஆகும்ல ஆஃப் ஆகுது வரும் வரும் அதான் தானே இல்லை ஒரு இது கொடுத்துருக்கோம் சேனல் ஒன்றும் சேனலுக்கு ஒன்று பார்த்தா பாரு வருதா வரலையா? அது அங்கே சேனல் மாற்றணும் அந்த சிஸ்டர்
Audio Jungle. 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 I kindly request everyone to remain standing until all the dignitaries take their respective seats. சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரும் அவரவர் இருக்கையில் அமரும் வரை அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Now, let us welcome our founder father, Reverend Father Dr. J.E. Arulraj, Reverend Father William, Superior General MMI, Reverend Sister Lalita, Superior General DMI, Reverend Sister Nyana Selvam, Managing Trustee, Reverend Sister Mary Jahani, Secretary of DFT Group of Schools, Reverend Sister Xavier Selvi, DMI General Counselor, Reverend Sister Sandhya, Provincial DMI, Reverend Sister Arogya Mary, Assistant General, Reverend Father Anthony Gerald, Provincial MMI, Reverend Father Dolan, Assistant General, Reverend Sister Sasikala, Correspondent, Reverend Father Pushparaj, KMMC, Reverend Sister Sahaya Bella, KMMC, Reverend Father Roland, Dr. Mohan, Dean KMMC, Dr. VMA Surendra, Administrator KMMC, Dr. Rajendran, IAS,
Director Administration, Dr. Anand, Director International, Dr. Herman, Director, Dr. David Kambidurai, Deputy Director, Dr. Anthony David, Dr. KMMC, Dr. Sahaya Jose, Dr. KMMC, Mr. Jabastin, Director Schools, Dr. Albert, Principal DMIEC, Dr. Rajkumar, Principal JP Engineering College, Dr. Jayakumar, Dr. Michael, Principal JP College, Mr. Manikaraj, Don Bosco. Please be seated. Ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed faculty members, and our enthusiastic students, it is with great pleasure that I welcome you all to the Founders' Day celebration of our institutions. As we commemorate Founders' Day for esteemed group of institutions, let us honor the legacy of those who envisioned education as a beacon of enlightenment, guiding countless minds toward a brighter future. The order of the function goes as prayer song, Tamil Thai Valtu, lightning the Kuthuvilakku, welcome address, honoring the founder, felicitation, founder's message, welcome dance, AV on DMI Foundation, dance by JP Engineering College, dance by KMMC, dance by St. Joseph School, Manavalakurchi, dance by St. Joseph International School, RLY Muri, word of thanks, and national anthem. I request everyone to remain standing until Tamil Thai Valtu. Tamil Thai Valtu முடியும் வரை அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். We begin our day with prayer song that purifies our soul and fills our mind and body with divine energy and positive thoughts. Our DMI Engineering College choir have harmonious voices and dedication to music, which uplift our spirits and create an enchanting atmosphere. We are honored to have them grace this occasion with their prayer song. I would like to request our DMI Engineering College choir to come forward and sing their prayer song. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Please, Spirit, please. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Set
Thank you, choir, for the mesmerizing prayer song. Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதிசிறந்த ஞானிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு பிறைநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வழங்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமையான செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Please be seated. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly, let the blessing brings prosperity and happiness in our life. Traditionally, the lit of lamp symbolizes the dispelling of darkness and the illumination of knowledge. Now, I call upon Reverend Father Dr. J.E. Arulraj, founder and chairman, DFT Group of Institution, to lit the light of unity. Next, I call upon Father William, Superior General MMI, Sister Lalita, Superior General DMI, Sister Gnanaselvam, Sister Sandhya, and Father Gerald together to lit the lamp of prosperity. Next, I call upon Dr. Mohan, Dean KMMC, Dr. VMA Surendra, Administrator KMMC, Dr. Rajendran, IAS Director Administrator, Dr. David Tambidurai, Dr. Anthony David, and Dr. Sahaya Jose together to lit the lamp of health. Next, I call upon Dr. Anand, Director International, and Dr. Herman, Director, together to lit the lamp of wisdom. Next, I call upon
Mr. Sebastian, Director Schools, Dr. Albert Raj, Principal of DMIEC, Mr. Manika Raj, Don Bosco, together to lit the lamp of knowledge. Thank you all for lighting the Kuthuvilakku. New beginnings start with a warm welcome. Let me invite Dr. A. Albert Raj, Principal, DMI Engineering College, to deliver the welcome address. Honorable Chief Guest, respected sisters of DMI, fathers of MMI, principal, teachers, doctors, students, medical practitioners, and esteemed guests. A very good morning to each one of you. It is with great joy and sense of pride that I extend a warm welcome to all of you gathered here for an auspicious celebration of our Founders' Day. Today, we stand at the threshold of momentous occasions as we welcome representatives from the DFT group of institutions spanning across South Tamil Nadu. It is a day of immense significance and collective reflection as we honor the visionaries who laid the foundations for our educational journey. In the spirit of unity and shared purpose, we are delighted to host the representative from 8 colleges and 11 schools under the esteemed umbrella of DFT group of institutions. Their presence here today is a testament to the commitment we all share towards the ideals of education, enlightenment, and community building. Today marks a special moment as we gather here to celebrate. We have the distinct pleasure of hosting the visionary founder, Very Reverend Father Dr. J. Arul Raj, the founder chairman, DMI and MMA group of institutions. He is a leader who facilitates and strengthening the effective management of societies by safeguarding, developing, managing, and administering the resources. He is a true trailblazer whose unwavering dedication to societies, education, healthcare has left an indelible mark to our community. This monumental achievement is in education and healthcare on the unprecedented scale. In the realm of academia and medicines, the founder's impact is profound. His tireless efforts have not only shaped the minds of countless individuals, but have also contributed significantly to the social and healthcare landscape, fostering a generations of skilled professionals who are making a difference in the lives of people every day. As we welcome this distinguished professional, let us take a moment to express our gratitude to these extraordinary contributions. The founder's passion for development of society, education, and healthcare has undoubtedly elevated the strength of excellence, and we are honored to be in the presence of our father, whose legacy will inspire generations to come. Please join us in extending our warmest welcome to the visionary founder, without whom the landscape of these missions would be vastly different. We look forward to gaining insights and inspiring from his experience and wisdom throughout this event. Let us join hands in extending a warm welcome to our beloved father. We are very happy to welcome the Superior Generals, Managing Trustee, Councillors, Secretary, and Provincials of DMI and MMI, and sisters and fathers of core committee members of DFT. A selfless service provider in the social and spiritual community, Sister Lalita, Superior General of DMI, a pioneer who has steered the course of MMI with wisdom and foresight, Reverend Father Joseph William, Superior General of MMI, a visionary architect who fosters a sense of solidarity among DMI team, Reverend Sister Jnana Selva, Managing Trustee, DMI Foundation Trust,
an exemplary spiritual and administrative magnet, Reverend Sister Mary Jahani, the Secretary of DFT Group of School Education, a beacon of wisdom and guiding light whose presence brings a sense of illuminations, Reverend Sister Xavier Selvi, DMI General Counselor for Higher Education, a steadfast source of strength for DMI, Reverend Sister Sandhya, the Provincial of DMI, an inspiring guide, Reverend Sister Arika Mary, Assistant General of DMI, a motivational leader with tireless commitment to the values of love and compassion, Reverend Father Gerald, Provincial of Yamamai, and Reverend Father Ronald, the missions from USA, and the knowledge sage, Reverend Father Dolin, Assistant General Yamamai, and the school administrative sisters, Super Pang, Reverend Sister Sasikala, the correspondent of schools, and the KMMC representative, Reverend Father Pushparaj, and Reverend Sister Bella. We are honored to be in the company of these fathers and sisters whose tireless commitments to the values of service have significantly enriched the global community, and may our time together be built with shared wisdom, profound insights, and a renewed sense of purpose. A warm welcome to everyone. Next, we are privileged to extend a warm welcome to the directors of DMI Group of Institutions, Dr. Anand, Director International. He is a visionary leader at DFT and instrumental in creating an environment where education transcends boundaries, fostering a creativity and technical thinking. And Dr. Herman, the director, a personality with unwavering commitment to academic excellence. And Mr. Jabastin, a personality who can develop into well-rounded individuals ready to face the challenges of the world. We are honored to have these eminent directors in the midst today, and we eagerly anticipate gaining values insight from their wealth of experience in the field of education. On behalf of everyone present here, I extend a heartfelt welcome to all the directors on the dais and off the dais. We gather here in the extreme presence of distinguished medical professionals who have the significant contributions to the field of healthcare. We are honored to welcome Dr. Mohan, esteemed Dean of KMMC, a person who is ensuring and nurturing environment for the next generations of healthcare professionals. Dr. VMS Surendra, Director KMMC, an inspiring orator. Dr. Rajendran IAS, Director Administration KMMC, a person who can deliver exemplary patient care. Professor Anthony David, Medical Superintendent. Professor Sahai Jose, Deputy Director KMMC, a major contributor to the field of healthcare. Dr. David Thambithurai, also a Deputy Director of KMMC, an esteemed medical professional with unwavering commitment to the betterment of healthcare and who are shaping the future of medical education. On behalf of all present here, I extend a warm welcome to all the doctors. As we come together to celebrate the presence of distinguished education leaders who have devoted their lives to the noble cause of shaping young minds, we are honored to extend a heartfelt welcome to the Principal, Dr. Jay Kumar, a person with visionary approach who is steering the educational journey at Christ the King College of Engineering, Coimbatore. Dr. Raj Kumar, Dr. Michael, a beacon of inspirations of both the staff and students at JB Group of Institutions. Mr. C. Manikaraj, educationist, facilitator of Don Bosco schools, and other principals in our groups of the dais who are cultivating the environment that encourages the academic excellence. On behalf of everyone present here, I extend a warm welcome to these principals of DMI Group of Institutions. A cheerful and warm welcome to all the esteemed sisters and fathers, distinguished staff members from medical college, engineering, arts, B.Ed colleges and schools, and our vibrant student community gathered here today. We are thrilled to have you join us for this morning, which will be filled with artistic expressions and creativity as our talented students and staff members gearing up to present an array of captivations performance, including dance and song. In conclusions, I want to express my deepest gratitude to all of you for gracing these occasions with your presence. This gathering is a testament to the power of community, where each role, each profession, and each individual contribute to the richness of our shared experiences. Thank you, one and all. Thank you, sir, for the welcome address. Let our action speak of gratitude, our efforts reflect dedication,
and our achievements stand as a testament to perseverance. In deepest gratitude and a profound admiration for the visionary leadership and unwavering commitment of Reverend Father Dr. J.E. Arulraj, his enduring legacy inspires us to reach greater heights, guided by his wisdom, compassion, and dedication to our community. With heartfelt appreciation, we request Dr. Mohan, Dean KMMC, to honor our founder with a shawl. Thank you, sir. We kindly request the principals, JP Group of Institutions, to present the memento to our esteemed founder chairman in recognition of his indelible mark on our hearts and institution. Next, I invite school principals to present the memento to our esteemed founder chairman. Thank you, sir. Today is your opportunity to build the tomorrow that you want. Now I request Dr. N. Mohan, Dean, KMMC, to felicitate the gathering. Om Purvasvaga Tat Savidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimagi Diyo Yonaga Prasodayat Rigveda. நம்மை காப்பவரும் நம் வாழ்வின் ஆதார சுருதியும் தானாய் ஆதி அந்தமுமாகவும் துன்பத் துயரங்களற்றவராய் நம் ஆன்மாவை தடைகளிலிருந்து விடுவிப்பவரும் எங்கும் பரவி பிரபஞ்சத்தை காத்து உருவாக்கி உயிரூட்டி மகிழ்வித்து எல்லோருக்கும் ஏற்கத்தக்கவராகவும் மேன்மைக்குரியவராகவும் பரிசுத்தமும் பரிசுத்தமாக்குபவரும் ஆன இறைவனின் திருவடி பணிவதன் வழி நம் அறிவு புலங்களை துலங்கச் செய்து ஏற்றம் பெறுவோமாக. என் தந்தையின் பணி என்ற நூலிலே நம்முடைய அருட்தந்தை அவர்கள் இதை குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். தினமும் காலையில் நாங்கள் பாடி ஜெபித்த காயத்ரி மந்திரம் வெகுவாக என்னிடம் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது என்று அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங் டு ஆல். என்னை பற்றி சொல்லணும்னா, நான் இங்கே கேஎம்எம்சி டீனா இப்போது இருக்கிறேன். ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் என் மோகன். என்னுடைய பணி காலத்திலே
அதாவது டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நியர்லி 40 years ஆஃப் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம ஸ்டேட்லேயே 1 or 2 தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது, இதெல்லாம் என்ன இதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா, என்னுடைய இதை எங்கள் மாண்புமிகு டைரக்டர் அவர்கள் இதை சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார். இன்னொரு வருஷம் நான் வந்து எங்கேயுமே நான் கொஞ்சம் பணிவாகவே போய்க்குவேன். அதே மாதிரி நான் இருந்த இன்ஸ்டியூட்லாம் ரொம்ப பெரிய இன்ஸ்டியூட், அதாவது சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்ஸ் இருந்த இன்ஸ்டியூட். அதாவது மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் இங்கே நிறைய பேர் படித்தவங்க, எங்கள் டாக்டர் இருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டவங்க இருப்பீங்க. அதுலேயும் டீனாக இருந்தேன். சேலத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இன் தமிழ்நாடு. அதில் நான் முதல் மெடிக்கல் சூப்பரண்டர். ஃபாதர் அளவுக்கு எனக்கு பெருமை இல்லைனாலும் அங்கே நான் ஃபவுண்டிங் மெடிக்கல் சூப்பரண்டன்ட் ஆஃப் தட். இது நடவே வராதுன்னு சொன்ன இதில் கஷ்டப்பட்டு அதை கொண்டு வந்தேன். அப்போ 2010 ஆண்டுகளிலேயே நாங்கள் அங்கே வந்து கேத் லேப்பு, சேலம் மக்களுக்கு கேத் லேப்பு, ஈவன் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் அங்கே அப்பயே மாடுலார் ஓட்டிஸ் எல்லாமே இருந்தது. அது கூட இருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் என்ன கடவுள் சித்தம் என்று தெரியவில்லை, என்ன அதிசயமோ திடீர் என்று ஃபாதர் அவர்களுக்கு நான் கட்டுப்பட்டு ஒரு நாள் கார் வந்து நின்னது வீட்டுக்கு வெளியில். யாருமே எதிர்பார்க்காத வண்ணம் நான் ஒரே இன்ஸ்டியூட்லேயே 27 ஆண்டுகள் இருந்தேன். எங்கள் சேலம் மட்டுமே. அங்கேயே ஜாயின்ட் அஸ் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன். 85 எனக்கு 86 எனக்கு வந்து டு எஸ்டாப்ளிஷ் தி மெடிக்கல் காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒரு புது ஜீவோ. அதனால் கடைசி வரைக்கும் என்னை யாரும் மாற்றவே இல்லை. அங்கேயே ரிட்டையர்ட் ஆகிற வாய்ப்பும் கிடைந்தது. ஒரு இதில் நான் தெளிவாக இருப்பேன், இந்த இதை சாதிக்கணுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் கவர்மெண்ட்டில். அதையும் நான் பண்ணிவிட்டு இப்பொழுது நாம் இங்கே வந்து ஒரே விஷயம் என்னென்னா, மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் முதல் மாணவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற பேராவலுடன் உங்களுடன் இணைந்து பல தடைகளுக்கிடையே செயலாற்றி கொண்டு வருகிறேன். ஸோ இந்த அளவில் கொஞ்சம் என்னுடைய உரை பெருசாக இருக்கும். ஃபாதர் 2 புக்கு எழுதியிருக்காரு. அந்த 2 புக்கும் 2 நாளில் படித்ததனுடைய தாக்கம்தான் என்னுடைய உரை என்பதை உங்கள் எல்லாருக்கும் சொன்னேன். கைண்ட்லி பேர் தி இன்கன்வீனியன்ஸ் காஸ்டு பை மீ. ஹாப்பி ஃபவுண்டர்ஸ் டே டு ஆல். ஹாப்பி நியூ இயர் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பொங்கல் டு ஆல். Greetings in the name of the Trinity to our worshipful founder, Reverend Father J.E. Arulraj, and our respected superior generals, respected founding members, respected provincials, respected councillors, and our most respected DMI sisters and DMI fathers and brothers, and honorable our family members. By the unmerited grace and mercy of God the Father, the vision and mission of our Father founder for the extraordinary healing mission as born as KMMC Medical College and our hospital Muttam. All dignitaries on stage, respected generals, respected Father William, respected Sister Lalita, respected Sister Jnana Selvam, respected Sister Andoniyammal, respected Father Gerald, respected Sister Xavier Selvi, respected Sister Celine, respected Sister Bella, and respected Reverend Father Pusparaj, and our most respectable Director International Operation and my mentor here, because நாங்கள் தத்தளிச்சிட்டு இருந்தப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து உதவுவாங்களான்னு நினைக்கிறப்ப அங்கேருந்து வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டைரக்டராக இருந்தவர் வந்து எங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டாக்டர் ஆனந்த் அவர்கள்,
and respected Dr. Herman, respected Mr. Sebastian, respected Dr. Leo, respected Dr. Suresh, respected Dr. Albert, and respected principal of DMI Engineering College. அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு. எங்கள் கேஎம்எம்சியில் எல்லா இதுவும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி முன்னே நின்று செஞ்சார் அவர். அதே மாதிரி ரெஸ்பெக்டட் டாக்டர் எம் ராஜ்குமார், பிரின்சிபல் ஆஃப் ஜேபி இன்ஜினியரிங் காலேஜ், டாக்டர் ஜே மைக்கேல் மரியதாஸ், பிரின்சிபால் ஆஃப் ஜேபி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், and principals of different colleges, about 8 colleges, 11 schools of, and the principal sisters and staffs, students from Annai Nagar School, Yagapuram School, Tiruchi School. ஏன்னா நான் ஒண்டர் இவ்வளோ ஸ்கூல் இருக்காங்க, அதனால் அவங்க எல்லாரையும் வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் நான் பேர் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்த தகவலின் அடிப்படை உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன். தஞ்சாவூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், ராஜபாளையம் ஸ்கூல், தேவர்குளம் ஸ்கூல், ராஜபாளையம் பிஎட் காலேஜ், கோடிக்கோட்டை, டான் பாஸ்கோ ஸ்கூல், ஜேபி குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், கேஎம்எம், அண்ட் இதில் ஏதாவது விட்டு போயிருந்தால் மன்னிக்கவும், அவர்களுக்கும் சேர்த்து. அப்புறம் கேஎம்எம்சி டைரக்டர்ஸ், என்னோட பெரியவர் டைரக்டர் சுரேந்திரா. நல்ல வேளை எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது, இல்லை என்றால் அவர் ரொம்பவும் நன்றாக தீவிரம். அவர் பேசினப்புறம் யாரும் பேச முடியாது, அதுதான் அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. டைரக்டர் ராஜேந்திரன் சார் இங்கே இல்லைனாலும் எங்கள் எம்எஸ் டாக்டர் அந்தோனி தேவதாஸ், டெப்டி டைரக்டர் டாக்டர் தம்பிதுரை டேவிட் சார், டாக்டர் சகாய ஜோஸ் டெப்டி டைரக்டர், டாக்டர் அசோக் குமார் நோடல் ஆஃபீஸர், and Dr. Bijivin Assistant Nodal Officer, and our beloved Dr. Arun Kumar எல்லா இடத்துலையும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார். and our head of the departments, doctors, professors, and associate professors, assistant professors, senior resident, junior resident, consultants, and visiting consultant, and our senior specialists, and all teaching and non-teaching staffs of our KMMC. Our father founder is a forerunner and prophet of our mission. Our father used to tell us that even the sky is not our limit, we should go beyond that. A magnificent person and a man of God, our beloved founder, Reverend Father Dr. Jesu Adime Emmanuel Arul Raj, inspires and touches the hearts and lives of many people through his sacrificial actions. Our father was born on 25th December 1954 in a God-fearing family in Rajakamangalam Durai to Deivathiru Appa Jesu Adime, who is popularly called Muttaya Vadiyar, and Deiva Tirumadi Amma Cecily among the 9 children of the family. He was ordained as an oblate priest on 21st December 1979. He made his first profession in the year of 1974 and made his final vows on 8th September 1979. As a young priest, he served in a remote place called Pandaravedu in the Tiruvallur district of Tamil Nadu, which is believed as a punishment parish where every other priest were hesitant to go on a mission for the Lord. He modestly began the mighty DMI, Daughters of Mary Immaculate Mission, here with 21 dedicated sisters. Even for their daily needs, they had incredibly little. Even in great poverty, there was one thing in abundance, that is faith. These God's people worked hard to build the empire we are currently enjoying now. The words God's kingdom for all men and women
for all men and women of various faiths were fulfilled by our father later by launching AMI, Associate Movement of International, and MMI, Missionaries of Mary Immaculate Movements. Our father's vision and way of life have been a great motivation for us. We are very grateful for having our Appa in our lives as a true shepherd. Our dear father always believes in social upliftment through creating jobs for the needy and utilizing their jobs for betterment of the community. He is providing world-class education and health care at all levels and amazingly transforming thousands of lives. KMMC Medical College and Hospital is a dream of our father, which turned a remote place like Muttam as a mecca of health care with ivory tower, ultra-modern 7-star high-tech medical facility through advanced robotic technology and artificial intelligence and nano that is going to attract patients globally and also create best doctors, nurses, and paramedical professionals who are the future leaders in healthcare. He is a man of this century as his hands breaks the borders to help those that the world has forgotten. Continue to inspire with his unwavering dedication and commitment to excellence. In the name of all who gathered here, I would like to give our father founder a standing ovation with respect and the excellence of his service rendered to the society, and to nation, even outside the nation also. Thank you. Thank you, Father. We should pray that our father be honorable with the highest civilian awards of our nation, like Padma Shri and Padma Bhushan, for his selfless service to the humanity. Together we can make our KMMC success and make our KMMC shine. Healthcare and education for introspection of our performance and achievements as the past years, as well as to radiate ourselves to continue to do our best in providing maximum benefits to people regarding healthcare and education. தமிழில் ஒரு சில வரி சொல்லலான்னு ஆசைப்படுறேன் ஃபாதர்னுடைய பர்மிஷனோட. கைமாறு வேண்டா கடப்பாடு மாறி மாட்டு எந்நாற்றும் கொல்லோ உலகு என்று திருவள்ளுவர், என் ஐயன் திருவள்ளுவன் வாக்கின் அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா? பிறருக்கு உதவுவது அவ்வுதவியை பெற்றவர் திரும்ப செய்வதை எதிர்பார்த்து அன்று. பிறருக்கு உதவுவது அவ்வுதவியை பெற்றவர் திரும்ப செய்வதை எதிர்பார்த்து அன்று. ஒருவர் செய்ததற்கு திரும்ப செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்றால் மழை தரும் மேகங்களுக்கு இந்த உலகம் திரும்ப என்ன செய்துவிட முடியும்? இந்த குரலுக்கு இணங்க எவ்வித கைமாறும் எதிர்பார்க்காமல் மழை போல பல்லாயிரம் மக்களுக்கு உதவிகள் செய்து வருபவர் நமது நிறுவனர் தந்தை அவர்கள். இந்த நல்ல நாளிலே அவர்களை போற்றுவதில் எனக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. மாமரத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்ட நம் நிறுவனர் தந்தை அவர்களின் தொண்டு இன்று ஆலமரமாய் 1000 துளிர் விட்டு உலகம் முழுவதும் அதன் வேர்களை பரவ செய்திருக்கிறது. சிறிய கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் கூட தங்களை கல்வி தந்தைகளாக கூறிக்கொள்ளும் இந்த காலத்தில்
நமது தந்தை அவர்கள் 4 மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தராக இருந்தும் தன்னை ஒரு மிக சாதாரண மனிதராக வெளிக்காட்டும் தன்மை, எல்லோரிடமும் எளிமையாக நட்பு உறவாடும் செயல் என்னை புல்லரிக்க செய்து விடுகிறது. அருட்சகோதரர் பெஞ்சமின் அவர்கள் நமது தந்தையை பற்றி கூறும்போது இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார். பிரம்மாண்டத்தின் மறுபெயர் தந்தை அருள்ராஜ் என்றால் அது மிகையல்ல. மேலும் அவர் கூறும்போது, சாதனையாளர்கள் நடக்க பாதை இல்லையே என்று பதைப்பதில்லை, அவர்கள் தடம் பதிக்கும் போதே பாதைகள் உருவாகின்றன. நம் தந்தை அவர்கள் பாதைகளை உருவாக்குபவர். ஒரு நாடு உயர முக்கியமாக கல்வியும் மருத்துவமும் தேவை என்பதை நன்கு அறிந்த அவர்கள் 13 நாடுகளில் சர்வதேச தரத்தில் நமது தந்தை அவர்களால் சிறந்த சேவை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் சிகரமாக உயர்ந்து நிற்கும் இருப்பது நீங்கள் இப்போது கண்டு கொண்டிருக்கும் நமது KMMC மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை. இது நான் சொல்ல கேட்டது. ஒரு முறை நமது தந்தை அவர்கள் வட இந்தியாவிலே இருந்து ரயில் பயணம் செய்யும்போது பல நோயாளிகள் தங்கள் சிகிச்சைக்காக வேலூரில் உள்ள பிரபல CMC மருத்துவமனைக்கு வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து, நமது ஊரில் நமது மக்கள் பயன்பாடு வகையில் பன்னாட்டு தரத்தில் ஒரு மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட இன்று அது நம் கண்முன்னே நிஜமாக இருக்கிறது. கிறித்துவத்தில் தலைமையிடமாக இருக்கும் வத்திக்கான் போல வேட்டிகன் அதிவிரைவில் மருத்துவத்தின் தலைநகரமாக நமது KMMC மாறும் என்பது திண்ணம். கூடிய விரைவிலே நமது இருதய நல பிரிவிலே, அதாவது ஹார்ட் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இன் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கார்டியாலஜி ஆஃப் KMMC மிக விரைவில் வரப்போகிறது என்ற மகத்தான செய்தியை இந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் தங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம் புதிய பிலிப்ஸ் எசூரியான் என்கின்ற கேத்லாப் மூலம் இருதய நோயாளிகள் மிக குறைந்த செலவில் பூரண குணம் அடைந்து வருகிறார்கள். இது மாரடைப்பு உள்ளிட்ட இருதய நோய்களுக்கு அருமருந்தாகும். விரைவில் மற்ற மருத்துவ பிரிவுகளும் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ், புற்றுநோய்க்காக கேன்சர் அடுத்து வரவிருக்கின்றது, அது அதிநவீன மயமாக்கப்படுகிறது. அதே மாதிரி நமக்கு எமர்ஜென்சி, ஆர்த்தோ மற்றும் மற்ற துறைகளிலும் பெரிய ஒரு லெவலில் தனித்தனியாக சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் வரவிருக்கின்றது. எங்களது KMMC மருத்துவமனை சுமார் 600க்கும் மேற்பட்ட படுக்கை வசதிகள், மிகச்சிறந்த மருத்துவ நிபுணர்களை கொண்டு 24 மணி நேரமும் பச்சிளம் குழந்தை முதல் வயதான பெரியவர்கள் வரை அனைத்து தரப்பினருக்காகவும் செயல்பட்டு வருகிறது. அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கக்கூடிய டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே, 500 MA, ECG, எக்கோ கார்டியோகிராம், ட்ரெட்மில், பேஸ்மேக்கர், CT ஸ்கேன், MRI ஸ்கேன், அல்ட்ராசவுண்டு ஸ்கேன், 24 மணி நேரமும் இயங்கும் நவீன ஆய்வகம், மருந்தகம், ஃபார்மசி அண்ட் பிளட் பேங்க், டயாலிசிஸ் வசதிகளை கொண்ட எங்கள் மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளின் நோய்களை கண்டறிந்து அதற்கான சிறந்த சிகிச்சையை வழங்கி வருகிறோம். மேலும் தீவிர சிகிச்சை மற்றும் அவசர சிகிச்சைக்கு தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்கு 70க்கு மேற்பட்ட ICU படுக்கைகள் கொண்ட ICU மானிட்டர், வெண்டிலேட்டர் வசதி, 24 மணி நேரம் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவ குழுக்களும் சீரிய முறையில் செயல்பட்டு வருகின்றன. நவீன பிரசவ வார்டு, எக்ஸ்க்ளூசிவ் லேபர் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர், பிரசவத்துக்கு தனி அல்லாமல் மற்ற ஆப்ரேஷன்களுக்கும் தனி மாடுலார் ஓடிஸ், பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க நியோநேட்டல் இன்டென்சிவ் கேர் முதல் அனைத்தும் எங்கள் இதில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. எங்கள் KMMC மருத்துவமனையிலே தாய் சேய் நலப்பிரிவில் சீரிய முறையில் பிரசவம் பார்த்து பிறந்த குழந்தைகளுக்கு சிசிலி அம்மாள் தங்க மோதிர திட்டம் மூலம் தங்க மோதிரம் பரிசாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த திட்டம் மூலம் இந்த பகுதியை சார்ந்த பல தாய்மார்கள் பயன்பெறுகின்றனர். பல சமயங்களுக்கு ஏழை எளிய நோயாளிகளுக்கு உதவும் வகையிலே கர்ப்பிணி பெண்கள் பிரசவத்திற்கும் மற்றும் நோயாளிகளின் அறுவை சிகிச்சை ஆகியவற்றிற்கும் ஃபவுண்டர் சேர்மன் அவர்களின் கருணையினால் தங்கள் ட்ரஸ்ட் மூலம் அவர்கள் தீவிர சிகிச்சை கூட நிதி உதவி செய்து வருகின்றார். எங்கள் மருத்துவமனையின் மற்றொரு சிறப்பம்சம் இந்த மாடுலார் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் மூலம் மிகவும் கடுமையான அறுவை சிகிச்சைகள், கேன்சர் அறுவை சிகிச்சை, இடுப்பு மற்றும் முழங்கால் அறுவை சிகிச்சைகள், மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள், முதுகு தண்டுவட அறுவை சிகிச்சைகள், மூளை அறுவை சிகிச்சை, சிறுநீர் அறுவை சிகிச்சைகள் மற்றும் லேப்ராஸ்கோபிக் முறையிலே மிக குறைந்த விலையிலே இங்கு மக்களுக்கு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. கேன்சர் ரிடக்ஷன் ஒவ்வொரு மருத்துவ முகாமிலும் ஆரம்ப நிலை புற்றுநோயை கண்டறிந்து, உதாரணமாக பெண்கள் தைராய்டு, மார்பக கேன்சர், கர்ப்பப்பை கேன்சர், குடல் கேன்சர், பிளட் கேன்சர் ஆகிய நோய்களுக்கு சிறப்பாக சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம். அதிக பொருட்செலவில் டெடிகேட்டட் டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் அர்ப்பணிப்புடன் செயலாற்றும் தலை சிறந்த மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் கொண்டு குறைந்த கட்டணத்தில் தரமான சிகிச்சை, கனிவான சேவை என்ற நோக்கத்தில் இந்த பன்னோக்கு மருத்துவமனை இந்த பகுதிகளுக்கு மட்டுமன்றி அயல்நாட்டு நோயாளிகளுக்கும் தரமான சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய அளவிலே சிறந்து விளங்குகிறது. மெடிக்கல் டூரிசம் சமீபத்தில் கூட எலும்பியல் துறை மற்றும் பல் மருத்துவத்துறை, பொது மருத்துவம் இதில் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து சிகிச்சை பெற்று நல்ல முறையிலே முற்றிலும் குணமடைந்திருக்கிறார்கள். இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் எல்லாருமே சதர்ன் ரீஜன்லேருந்து மெயினாக வந்திருக்கீங்க. நமக்கு இவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, இது எல்லாமே இங்கே செய்கிறோம். ஒரு காலத்தில் கவர்மெண்ட்டில் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் தான் பெரிய ஆஸ்பத்திரின்னு இங்கேருந்து அங்கே போவாங்க. இப்போ நீங்கள் எல்லாரையும் இங்கே வர சொல்லணுன்னு உங்களை எல்லாரும் அன்புடன் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற அரசு நோக்கின்படி எங்கள் மருத்துவமனையின் சமூக நலத்துறை மூலம் குமரி மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளே சிறப்பு இலவச மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு 60க்கும் மேற்பட்ட முகாம்கள், சுமார் 18,000 மேற்பட்ட பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பயனடைந்துள்ளார்கள். இன்னும் பற்பல சாதனைகள். கேஎம்எம்சி மருத்துவமனை தொடங்கப்பட்டு சில காலங்களிலே 2 வருஷம்தான் ஆகுது. ஃபிலிமில் பார்ப்பீங்க. இப்போ இவ்வளோ வளர்ச்சியை பெற்றுள்ளது என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் நமது தந்தை அவர்களும் அவர்கள் மேல் உள்ள இறை அருளும் தான். அன்பாகி அன்பில் நிலையாகி நெஞ்சில் தெய்வ தரிசனம், நீடூழி 100 ஆண்டுகள் கடந்தும் நலமோடு வாழ, தரணி முழுக்க தமிழ் போல் உந்தன் பேரும் புகழும் நிலைக்கவும், வாழ்க வாழ்க என்று நாம் எல்லோரும் அவரை வாழ்த்துவோம். பல்லாண்டு பல்லாண்டு, பல்லாயிரம் ஆண்டு, பல கோடி 100,000 ஆண்டு நின் புகழ் இந்த பூவினில் நின்று வாழ்க வேண்டும். வாழ்க வாழ்கவே. இந்த சிரித்து சேர்ந்து மனம் மகிழ்ந்து மகிழ்ச்சி பொங்கும் நாள் இது. இனிக்க இனிக்க வாழ்த்துகிறோம். உங்களை ஈன்றெடுத்த சேசு அடிமை அப்பா சிசிலி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே. We pray God Almighty to give a long healthy life with much strength to our dear father to establish his service to entire world. On this moment occasion, let us swear to uphold our father's motto, fully human, fully alive. எனக்கு இந்த மேடையிலே பேச வாய்ப்பளித்த ஃபாதர் ஃபவுண்டர் அவர்களுக்கு என் இரு கரம் கூப்பி என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை ஆசீர்வதியும் ஐயா என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லோருக்கும் நன்றி. வணக்கங்கள் பல. தேங்க்யூ. Thank you, sir, for felicitating the gathering. Next, I invite Dr. V.M.A. Surendra, Administrator, KMMC, to felicitate the gathering.
Next, I invite Dr. VMA Surendra, Administrator, KMMC, to felicitate the gathering. காலம் கரையறியா இறைமகளே அம்மா, உன் பொற்பாதம் பணிகின்றேன். இனிமையான ரம்மியமான பியூட்டிஃபுல் அழகான இந்த நிகழ்வில் மையமாக அமர்ந்திருக்கும் பேரருட் தந்தை அருள்ராஜ் அவர்களே, அந்த பேர் ஒரு மேஜிக் பார்த்துங்க. ரொம்ப ரத்தின சுருக்கமா நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறது எனக்கு தெரியுது. வரும்போது ஏராளமான தடைகளையும் தடங்கல்களையும் தாண்டியே நான் வந்திருக்கிறேன். 1 நிமிடம் என்று சொல்பவர்கள் 2 பேர், 2 நிமிடம் என்று சொல்லுபவர்கள் 3 பேர். இந்த தடைகளெல்லாம் தாண்டி எங்கே தொடங்குவது எங்கே முடிப்பது என்று எனக்கே தெரியவில்லை. அவையோர் அனைவருக்கும் பரிவான நன்றிகளும் பாராட்டுகளும். என்ன பேசுவது? கடந்த 10 நாட்களாக என்னுடைய நண்பர்கள் பேராசிரியர்களாக வந்து, சுரேந்திரன் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், சுருக்கமாக பேச வேண்டும். எனக்கு ஒரே பயம் எப்படி பேசுவது என்று. கடந்த 10 நாட்களாக நான் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே வந்தேன். ஆண்டவா, கிபியோனில் சாலமோன் ஞானத்தை கேட்டது போல ஆண்டவர்களே, இவர்கள் அத்தனை பேரையும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஞானத்தை எனக்கு வழங்க வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே வந்தேன். இந்த பிரார்த்தனையின் மத்திகளிலே என்ன பேச வேண்டும் என்பதை நான் மறந்து விட்டேன். ஆனால் அம்மாண்டி விளையை தாண்டி KMMC என்ற நுழைவாயிலை பார்த்தேன். செம்பருத்தி பூக்கள் பூத்திருக்கின்றன. என்னடா இது? இது செம்மண் பிரதேசம், இது சிவந்த மண் அல்ல. இந்த பூக்களுக்கு எப்படி சிவப்பு நிறம் கிடைத்தது என்று நான் யோசிக்கும் போது எனக்கு மெசேஜ் வந்து விட்டது. என் நண்பர்கள் போட்ட தடைகள் அத்தனையும் நான் தகர்த்து எறிந்து விட்டேன். அப்பதான் அந்த பூவை பார்த்து நான் யோசிச்சு பார்க்கிறேன். 60 வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த பகுதியில் நடந்து இந்த முட்டத்தை பார்ப்பதற்கும் இன்றைக்கு இந்த பிரம்மாண்டத்தை பார்ப்பதற்கும் என்னிலே வியப்பு. டாக்டர் மோகன், மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க சொன்னது மாதிரி மருத்துவமனையை பற்றி ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக சொன்னாங்க. ஆனால் அந்த செம்பருத்தி பூ ஒரு செய்தியை சொன்னது. என்ன தெரியுமா? இந்த வளர்ச்சி இருக்கிறதல்லவா, இந்த பிரம்மாண்டம் இருக்கிறதல்லவா, பூக்களாகிய நாங்கள் உங்களை சிரித்து வரவேற்கிறோம். எப்படி வரவேற்கிறோம் தெரியுமா? பாரதிதாசன் சொன்னா, சித்திர சோலைகளே உமை திருத்தை பாரினிலே எத்தனை தோழர்கள் ரத்தம் சொரிந்தனரோ உங்கள் வேரிலே. அழகான ரோஜா மலரே, அழகான செம்பருத்தி மலரே, நீ சிவப்பு நிறம் மாறுவதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா? உன்னுடைய வேர்வை, உன்னுடைய வேரிலே எங்கள் தொழிலாளர்களின் உதிரம் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது. நான் சொல்லுகிறேன், இந்த KMMC என்ற பிரம்மாண்டத்தில் நாங்கெல்லாம் தண்ணி கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா, பேச்சை நிறுத்துங்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுப்போம். தண்ணி கொடுத்து முடிச்ச போல தான் பேசும். எவ்வளவு தூரம் என்னை ஃப்ரீயா விடுறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் சுருங்கும். அந்த ஸ்பிரிட் போயிட்டு பார்த்தீங்களா? ஏன் தெரியும் சொல்றேம்மா? இந்த செம்பருத்தி பூவினுடைய வேரில் ஃபாதர் அவர்களுடைய ஃபவுண்டர் ஃபாதருடைய உதிரம். இந்த செம்பருத்தியினுடைய வேர்விலை DMI and MMI ஃபாதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸுடைய உதிரம் பட்டிருக்கிறது. ஃபாதர் வாழ்த்துக்களையும் வரவேற்புகளையும் அவர் எதிர்பார்ப்பதில்லை. இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி அலோவ் பண்ணார்னு நான் யோசிச்சுட்டே வர்றேன். ஆலயம் இங்கே வரக்கூடிய சமயத்தில் அவர் சிலவற்றை எதிர்பார்க்கிறார், அவர் சிலவற்றை சொல்ல விரும்புகிறார். அதுக்கு தான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம். நத்திங் மோர், நத்திங் லெஸ். 350 பெட்டுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு சின்ன வரலாறு. 350 பேருக்கு கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகணும். எல்லாம் சிரமப்பட்டு ஃபாதருடைய தலைமையில் டாக்டர்ஸ் 70 டாக்டர்ஸ் எல்லாரையும் இது பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு ப்ரீவியஸ் டே நைட்டில் கேம்பஸை பார்க்குறோம்.
எல்லா சிஸ்டர்ஸும் ஃபாதர்ஸும் அங்கே இங்கேயுமா ஓடுறாங்க, உழைக்கிறாங்க. கேம்பஸ் ஃபுல்லா பில்டிங் டெப்ரிஸ், யாராலையும் மாற்ற முடியாது. நைட்ல ஃபாதர் தலைமையில் அதை அப்படியே உருமாற்றம் செய்கிறார்கள். உடம்பு அவ்வளவு அழுக்கு, உடம்பு அவ்வளவு வியர்வை. ஒரு சின்ன பிரேக், வயதின் மிதின் காரணமா ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்து வீட்டில் வரக்கூடிய சமயத்தில் அதே உடை, அதே உழைப்பு. 11 மணிக்கு ஜேடிஹெச் வர்றாரு, ஒரு பிரம்மாண்டத்தை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. அதான் கேஎம்எம்சி. அப்போ சல்யூட் பண்ணலாமா, பாராட்டலாமா, வாழ்த்தலாமா, அந்த விஷனை ஷேர் பண்ணலாமா? நிச்சயமா பண்ணோம். அதுக்கு தான் பிளாட்ஃபார்ம். டீன் சாரு ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க. நான் அந்த புத்தகத்தை வடித்தேன் என்று சொன்னார். அந்த புத்தகத்தினுடைய பெயர் தமிழ்ல சொல்றேன், என் தந்தையின் பணியில். என் தந்தையின் பணியில். அந்த பிசினஸ் ஆஃப் மை ஃபாதர். வாசிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சுது. 400 பக்கங்கள் கொண்ட அந்த புத்தகம். அந்த புத்தகத்தை 10 மணி நேரத்தில் கலெக்டர் சார்கிட்ட கேட்டேன், என் நண்பர்கிட்ட கேட்டேன், எவ்வளோ நேரத்தில் வாசித்து முடிச்சிங்கன்னா? 9 மணி நேரத்தில் வாசித்து முடிச்சேன்னார். அவர் வாசித்து முடிச்சுடுவார். ஆனால் நான் 10 மணி நேரத்தில் வாசித்து முடித்தேன். புஸ்தகத்தை கீழே வச்ச உடனே எனக்கு ஒரே பதட்டம். அன்னையிலேருந்து ஃபாதரை பார்க்குறதுக்கே நான் கொஞ்சம் பயப்படுவேன். நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்டால் செய்வீங்களா? நான் ஒன்று உங்கள்கிட்ட கேட்டால் செய்வீங்களா? எஸ் சார் நோ. ஃபாதருக்கு ஒரு ப்ரைஸ் கொடுப்பீங்களா? ஃபாதருக்கு அது பிடிக்காது. தெரியாமல் வழக்கமாக பண்ணது மாதிரி ஒரு பர்த்டேக்கு ஒரு சின்ன ஷால் மாதிரி கொடுத்தேன். சுரேந்தா, கிஃப்ட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் கரப்ஷன். அவங்க அனுமதி பற்றி சொல்கிறேன். ஒரு கிஃப்ட் தருவீங்களா ப்ளீஸ்? அந்த சின்ன பிள்ளையிலேருந்து யாருக்கெல்லாம் வாசிக்க முடியுமோ அவங்களாம் கிஃப்ட் தருவீங்களா? தயவுசெய்து தருவீங்களா? தருவீங்களா? ஏங்க தயக்கப்படுறீங்க? இன்ஹிபிஷன் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் இருந்ததுனால பாசிபிள்ங்கிறத தொடங்கி இம்பாசிபிளா ஃபாதர் அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தருவீங்களா? ஒரு சின்ன கிஃப்ட் தருவீங்களா? தர தயாராக உள்ளவங்களாம் கை தூக்குங்க பாப்போம். இந்த பெந்தகோஸ் கூட்டத்தில் சொல்லுவாங்க, மகிழ்ச்சியா இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் கை தூக்குங்கள். இன்னொன்னு எல்லாரும் ரெட்டை ஒரே ஒரு பரிசு பார்த்துடுங்க தயவுசெய்து. அந்த பரிசு வேறொன்றும் இல்லை, என் தந்தையின் பணியில் என்று தந்தை அவர்கள் எழுதிய அந்த ஆட்டோபயோகிராஃபியை நீங்கள் படிக்க வேண்டும். எஸ் ஆர் நோ? இந்த வயசுல நான் 10 மணி நேரத்தில் படித்தேன்னா உங்களுக்கு 3 to 400 பக்கம் இருக்கு. It's an encyclopedia and grammar of மனிதம், humanity. ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வாழ்க்கை எங்கே படம். அதுக்கு விலை கிடையாது. இந்த புத்தகத்தை படித்த உடனே நான் சின்ன வயசுல படித்த ஒரு புத்தகத்தினுடைய ஞாபகம் வந்தது. ஓல்டு மேன் அண்ட் தி சீ, ஏர்னஸ்ட் ஹெமிங்வே எழுதின ஓல்டு மேன் அண்ட் தி சீனுடைய புத்தகத்தினுடைய 3 தடவை அந்த புத்தகத்தை படித்தேன். 10, 20, 30 உள்ள பக்கம். சில நாட்களிலே அது விற்று தீர்ந்து போய்விட்டது. ஓல்டு மேன் அண்ட் தி சீ. அந்த புத்தகத்தினுடைய சுருக்கம், ஒரு தனி மனிதன் ஓல்டு மேன் எவ்வளவு போராடுகிறான், அந்த போராட்டத்திலே அவனுக்கு வெற்றி கிடைத்தாளா என்பது சஸ்பென்ஸ். அந்த புத்தகத்தையும் வாங்கி படியுங்கள். அந்த புத்தகத்துக்கு நோபல் பரிசு கிடைக்கும் என்றால் ஃபாதர் அருள்ராஜ் எழுதிய இந்த புத்தகத்துக்கு நோபல் பிரைஸ் இன் லிட்ரேச்சர் கிடைக்கும். நீங்க ஏன் படிக்கணும் தெரியுமா? 2000 ஜனவரியில் அது பப்ளிஷ் ஆகப்பட்டிருக்கிறது. நான் அந்த புத்தகத்தை மட்டும் 2000 படிச்சிருப்பேன். நான் பர்சனல் விட்னஸுங்க, அது பர்சனல் விட்னஸ். சுரேந்திரன் வாழ்க்கையிலே சில பேரிழப்புகளை நான் தவிர்த்திருப்பேன். இன்றைக்கும் நான் அழுது சில விஷயங்களில் சில உறவுகளை காயப்படுத்தி விட்டேனோ என்று ஏங்கி புலம்பி ஐயோ என்று நான் புலம்புவதற்கு உள்ளதை நான் தடுத்திருப்பேன். நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் வாசிக்கிறீங்களோ அது உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும், அது உங்களுடைய வாழ்க்கையை வளப்படுத்தும். நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள், ஒரு பிரம்மாண்டத்தை தந்தை அவர்கள் ஒவ்வொரு மனிதனையும் காண்கிறார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். இதை முடிச்சிடறேன். காஞ்சிபுரம் 4 டெஸ்டினேஷனை ஃபாதரை மறக்கவே முடியாது. சார் பாண்டரவேடுங்கக்கூடிய கிராமத்தை சொன்னார். காஞ்சிபுரம் ஃபாதர் ஒரு யங் ப்ரீஸ்ட், உதவி பங்கு தந்தைன்னு சொல்லுவாங்க. காலையில் எவ்வளோ பணி செய்கிறார், ராத்திரி போகிறார். 120 ஆதரவற்ற குழந்தைகள்,
அவங்க கருணை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க, உண்மையிலே கருணை இல்லங்கள் தான். 120 பேர் சாப்பிடணும். அங்கெல்லாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய இவங்க வாழ்க்கை சாதாரண வாழ்க்கை இல்லை. தே ஆர் நாட் சிம்பிளி ப்ரீஸ், தே ஆர் மிஷனரிஸ். மேடை சந்தா சாயந்தரம் வரை அதை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். தே ஆர் மிஷனரிஸ். அப்படின்னா யார்? தந்தை அவர்கள் மிஷனரி லைஃப்பை தொடங்குறாங்க, மிஷனரி ப்ரீஸ் லைஃப்பை தொடங்குறாங்க. 120 பேர் அவங்க காலையில் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க. என்ன ஒர்க்கு நீ நான் உள்ளே போகலை, ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுறாங்க. சாயந்தரம் வர்றாங்க. அந்த அநாத குழந்தைகள் என்ன செய்யுதோம், பசியில் அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் சாப்பிடுது. பல நாள் இரவு முத்தையா வாத்தியாரன் முத்தம்மாளுக்கு பிறந்த தந்தை அவர்கள் ஒருவேளை உணவுக்காக இரவிலே ஆண்டவா எனக்கு ஏன் இந்த நிலை என்று போராடி இருக்கிறார். ஆண்டவனோடு முறையிட்டு இருக்கிறார். விவேகானந்தர்கிட்ட கேட்டாங்க, பசியா இருப்பவனுக்கு ஆண்டவன் என்ன வடிவில் இருக்கிறான்? பசியா இருப்பவனுக்கு ஆண்டவன் ரொட்டி துண்டு வடிவிலே இருக்கிறான் என்று சொன்னார். இதை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆனா பாரதியார் மட்டும் சொன்னா, மனிதர் உணவை மனிதர் வரைக்கும் வழக்கம் இனி உண்டோ, மனிதர் பார்க்க மனிதர் நோகும் வாழ்க்கை இனி உண்டோ, ஆனால் இனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லையல் இந்த உலகத்தை அழிச்சு விடுன்னு சொன்னான். வந்துட்டு ஒரு வேட்கை வந்தது, கருணை இல்லத்தை உருவாக்கினாரு. ஒரு இடத்துல இல்லைங்க, 2 இடத்துல இல்ல. சுனாமி தாக்கியது இந்தியாவை, வெள்ளம் தாக்கியது தமிழ்நாட்டை. ஃபாதர் எக்ஸலன்ட் செஃப் ஆகும், மல்டி ஃபேசட்டட் அண்ட் மல்டி ஸ்பிளண்டட் பர்சனாலிட்டி. பாயசம் நல்லா வைப்பாங்க, பிரியாணி நல்லா வைப்பாங்க, மட்டன் சிக்கன் வைப்பாங்க, சொல்லிட்டே போகலாம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு மதிய உணவு தயாராக இருக்கிறது, ஃபாதர் தான் சீஃப் செஃப். ஒரு விஷயத்தை இதை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அந்த கருணை இல்லம் இருக்குல்ல, ஆதரவற்ற குழந்தை, தாய் தகப்பல் இல்லாத அனாதை குழந்தை இருக்காங்கல்ல, அதுக்கெல்லாம் அப்பா யார் தெரியுமா, அப்பா அம்மா யார் தெரியுமா? இந்த சின்ன பிள்ளைகள் சின்ன வயசுல இறந்து பெறக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு அப்பா யார் தெரியுமா? நான் சொல்கிறேன். பார்த்திபன் இங்கே ஃபாதருடைய டிரைவர், அருள்ன டிரைவர். அருள் ரொம்ப பேச மாட்டான். பார்த்திபன் என்னன்னா, நான் தான் கேம்பஸில் ரொம்ப வயசு கூடுதல், ஒரு சீனியர் மெம்பர்னால சில விஷயங்களை வந்து பேசுவான். ரொம்ப கவனமான பிள்ளைங்க பார்த்துக்கிடுங்க, சிலர்கிட்ட பேசுவான் அவன். ஒரு நாள் அவனுடைய பண்பு எப்படி டீச் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. அவனுக்கு ஒர்க்கு ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வேலை அப்படி தான் இருக்கணும், வேலை சுமையாக போகக்கூடாது. அவனுக்கு ஒர்க்கு ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த கேட்டேன், தோளில் போட்டு கைப்பிடிச்சேன், பார்த்திபா அப்பா அம்மா எங்கே இருக்காங்க? அமைதி. என்ன படிச்சிருக்கா? அமைதி. உன் லைஃப்பை சொல்லுவான்னு. 5 வயசில் அப்பா அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க ஐயா. சிரிக்கிறான். 5 வயசில் காஞ்சிபுரத்தில் அந்த கருணை இல்லத்தில் சேர்ந்தான். எந்த கருணை இல்லத்தில் ஒருவேளை வயிற்றுக்காக ஃபாதர் போராடினாங்களோ, அவருடைய மூத்த அண்ணன் எனக்கு தெரியும். அவள் அப்பா இருக்க ஸ்கூலில் நான் போய் பேசியிருக்கேன், முதியவாதியார் ஸ்கூலில். சாதாரண குடும்பம் இல்லை, 4 ஜெனரேஷனுக்கு முன்னால இந்த தளத்தில் இந்த மார்ஜினலைஸ்ல பணக்காரங்க, படித்தவங்க, நேர்மையாளர்கள் 1000 உதாரணம் சொல்ல முடியும். அவங்களோட பிள்ளைகள் அந்த பசியோட பகிர்ந்து கொண்டே பார்த்துவேன். பட் 5 வயசில் அப்பா இல்லை அம்மா இல்லாமல் அநாதைக்கப்பட்டேன் சார். ஃபாதருடைய கருணை இல்லத்தில் சொன்னார், என்ன படிக்க வச்சார், என்ன படிக்க வச்சார். அப்பா அதுதான் கொடுக்க முடியும். என்ன படிக்க, நான் படிக்கல, என்ன லெட் டவுன் பண்ணல சார். எனக்கு டிரைவிங் பத்து கொடுத்தாரு, அவருடைய டிரைவராட்ட என்னை மாத்திக்கிட்டாரு. எனக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சாரு. அவர் கட்டிய அந்த பள்ளிக்கூடங்களையும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லையும் அவர் என்னை படிக்க வச்சாரு. நான் என் பேர பிள்ளைகளோட நல்லா இருக்கிறேன் சார். ஃபாதர், இந்த ஒரு விட்னஸ் போதாதாப்பா? இந்த ஒரே ஒரு விட்னஸ். என்ன 2 டெஸ்டினேஷன் மன்னிச்சிடுங்க தயவுசெய்து. இது சொல்லாமல் போனோன்னா மெசேஜ் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக இருக்காது. ஏற்கனவே நான் குருடேன், இருட்டில் தான் அந்த யானையை நான் மதிப்பிடுகிறேன். அந்த பலவீனம் எனக்கு இருந்தாலும் அடுத்தச்சும் காஞ்சிபுரம். நான் கல்லூரியில் படிக்கும்போது ஒரு புது கவிதை படித்தேன். இதை ரொம்ப ஆழமாக நீங்கள் தயவு செய்து கவனித்து பார்க்கணும். உங்கள் வாழ்க்கை மாற்றம், ஃபாதருடைய ஒவ்வொரு செயல் வார்த்தையும் உங்களுக்கு மாற்றம். கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு, சரிதானே? கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு. அது காய் வரை எதை கட்டுவது? கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு, அது காய் வரை எதை கட்டுவது? எனக்கு அது புரியவே இல்லை. என்னடா இது சொல்லிட்டு இருக்கான்?
காய போட்டு அடுத்த துணி இருக்குது இல்லை, அதை எடுத்து மாட்ட வேண்டியதானே. பொருள் அது இல்லை. தந்தையினுடைய முதல் பங்கு தளத்தில் அந்த பதில் கிடைத்தது. பெண்களுக்கெல்லாம் ஓராடை தான் இருக்கும், பொது குளங்கள்ல தான் குளிப்பாங்க. ஃபாதர் பார்க்கிறாரு, கொப்பளித்து எழுகிறார். கோபக்கனல் வீசுகின்றது, தந்தையிடம் யாசிக்கின்றார், இந்த மக்களை ஆண்டவா காப்பாற்றுவதற்கு எனக்கு சக்தியை கொடு, மேன் பவரை கொடு என்று கடவுளிடம் மன்றாடுகிறார். நம்ப மாட்டீங்க, அந்த ஊர்ல இன்னைக்கு படிக்காதவனே கிடையாது. ஜாதி ஒற்றுமை இருக்கிறது. அந்த ஊரிலே 2000க்கு மேற்பட்ட செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இருக்குது. நான் ஒரு விஷயம், எப்படி இந்த புத்தகம், அதனால தான் நான் இதை சொல்றேன், எப்படி இந்த புத்தகம் ஒரு அறைக்குள் இருக்கும். இந்த ட்ரெஷர், இந்த சுரங்கம், இந்த வைர சுரங்கம், இந்த நவரத்ன சுரங்கம் முடங்கி இருக்கக்கூடாதோ, அதே போல பாண்டரவேடனுடைய டெவலப்மெண்ட் மடங்கி போகக்கூடாது. இந்தியன் பிளானர்ஸுக்கு அது அவசியம். மூன்றாவது பாயிண்ட், தேர்ட் பாயிண்ட், சவுத் சூடான். ஃபாதர் ஒர்க் பண்றார். பிரசில் இருந்து பாப்பா கினியா வர ஒர்க் பண்றார். யூனிவர்சிட்டிஸ், என்ஜினியரிங் காலேஜஸ், லிஸ்ட் போது. ஒருவேளை உணவுக்காக இயங்கக்கூடிய முத்தையா வாத்தியார். இல்லை, 2 சம்பவத்தை ஃபாதர் அதோடைய வில்லில் குறிப்பிட்டதா சொன்னாங்க. 2 சம்பவத்தை நான் குறிப்பிடணும். இந்த பாண்ட வீடில் ஃபாதருக்கு அதிகமான பண தேவை வருது. மேன் பவருக்கு சிஸ்டர்ஸுடைய ஃபவுண்ட் பண்ணுறாங்க. தட்ஸ் அனதர் ஹிஸ்ட்ரி, அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை. பட் 2 பர்சனல் அவ்வளோதை டச் பண்ணணும். நீங்களும் இந்த வயதான கிழவன் சுரேந்திரனும் இதை ஃபாலோ பண்ணணும். பார்த்துங்க, அப்பா அம்மா இருந்து, அப்பா அம்மா தான் கடவுள், நடமாடும் கடவுள். ஃபாதருடைய முத்தையாவும் முத்தம்மாளும் கடவுள். ஃபாதருக்கு பணம் தேவைப்படுது, வீட்டுக்கு ஓடி போறாரு. முத்தையா வாத்தியாரு 10,000 கொடுக்காரு, அடுத்த மாசம் போறாரு 20,000 கொடுக்குறாரு. 3வது போகும்போது பயங்கரமான பண கஷ்டம். அப்பா இல்லை, அப்பா இருந்த நாற்காலியை உடைக்கிறாரு. ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு போடணும், சிஸ்டர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும். பிற்காலத்தில் ரொம்ப வருத்தப்படுறார். அவர் வருத்தப்பட்டது ஒரே ஒரு கேஷன் தான். நாம 1000 விஷயத்தை, ஐயோ இப்படி வாழ்ந்திருக்க கூடாது, ஆண்டவா இப்படி பேசியிருக்க கூடாது, நம்ம நிறைய பேர் நினைச்சு அழுவும். பார்த்துடுங்க, ஃபாதர் அழுத ஒரு கணமாக அதை குறிப்பிடுறார். 2வது ஒரு பியூட்டிஃபுல், ஒரு தாய், மாடஸ்டி. ஒரு தாய்னா ஏழ்மையினுடைய சிகரம். ஃபாதர்கிட்ட உள்ள கருணை இருக்கிறது அல்லவா, அம்மாட்ட இருந்து படித்தது. தாய் தான் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர். வீட்டில் போகிறாரு, அப்பா 10,000 ரூபா கொடுக்காரு, பணம் போறாது. அம்மாவை பார்க்குறாரு. அம்மா கழுத்தில் தாலி செயின் போட்டிருக்காங்க. அந்த காலத்துலலாம் இந்த காலத்தில் போல இல்லைம்மா. தாலி செயினை கலத்தி வச்சுட்டு நீங்கள் பல காரணங்களுக்காக போகக்கூடியது இல்லை. அந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை. தாலி செயினை கீழே இறக்குதுன்னா பொம்பளை செத்தே போயிடுவாங்க. எப்பா செயின் வேணுமாப்பா, மக்களே செயின் வேணுமா, மக்களே செயினை கலத்தி கொடுக்குறாங்க. அது அடகு வச்சாங்களா விற்றாங்களா தெரியாது. அடுத்த நாள் டிஎம்ஐஸுக்கு அங்கே ஈஸ்டர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இது அவர்கள் நடந்து வந்த பாதை. என்ற பேச்சினுடைய கடைசி பகுதிக்கு வர்றேன். பிரசல், ஜஸ்ட் பிரசல் பாருங்க. இன்னொரு பக்கம் பாருங்க, பாப்புவா நியூ கினியா. இது சவுத் அமெரிக்கன் காண்டினென்ட், இது ஓஷியானிக் காண்டினென்ட். எல்லா தலையிலும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அந்த நிறுவனங்களினுடைய அந்த நிறுவனங்கள் இருக்கிறதல்லவா, யார் படிச்சாங்க தெரியுமா? அன்ரீச்ட், டிஸ்அட்வான்டேஜ், மார்ஜினலைஸ்ட், புவரஸ்ட் ஆஃப் புவர். அவருடைய ஒரே நோக்கம், அது டாக்டர் மோகனா இருந்தாலும் சரி, இங்கேயே வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சாதாரண கடைநிலை ஊழியராக இருந்தாலும் இருக்கு, எல்லாருடைய ஜாபும் ஒரே விதமான ஜாப்.
be it scavenging or the highest level of a dean, ஒரே விதமான வேலை. யார் எக்ஸல் பண்றாங்களோ, யார் தங்களுடைய முழு மனதையும் கொடுத்து கடவுளுக்காக வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் எக்ஸல் பண்றாங்க. ஃபாதர் என்ன நினைச்சாருன்னா, இந்த சமவெளி பிரதேசங்களில், இந்த இருண்ட கண்டங்களில் வாழக்கூடிய மக்களை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காகவே இந்த நிறுவனங்களை அமைத்து அவர் என்ன செய்கிறார்னா, எல்லாருக்கும் கல்வி வழங்குகிறார். சூடானை பற்றி வருவார். கூகுளில் போய் பாருங்க, என்சைக்கிள் எடுத்து பாருங்க, poorest country in the world. ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் லாஸ்ட் விளக்கத்துக்கு போகல. சிஸ்டர் ஒருத்தர் அங்கே ஒர்க் பண்ண சிஸ்டர்கிட்ட கேட்டேன், ஃபாதரை பற்றி 2 வார்த்தை பேசணும்மா, ஒரு செய்தி சொல்லுங்கம்மா சூடான. அவங்க அருமையாக சொன்னாங்க, வாழ்வதற்கு உத்தரவாதம் கிடையாது, லைஃபுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. அந்த ஊரில் எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது, அடுத்த கணம் என்ன நடக்குன்னு தெரியாது. அந்த தளத்தில் வேலை செய்து 10% மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வெளிச்சம் ஏற்படுத்தான் ஃபாதர் ஜே அருள்ராஜ் அவர்கள். ஜாம்பியா, மலாவி, டான்சனியா, கென்யா, இந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய படித்தவன் எல்லாத்திலையும் கேட்டு பாருங்க, எப்பா நீ எங்கப்பா படிச்சா? என் பின்னால் இருக்கக்கூடிய எதிர்கால இந்தியாவே மனசில் வச்சிங்க. அந்த பிள்ளைங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க, எப்பா நீங்கள் எங்கப்பா படிச்சீங்க? நாங்கள் டிஎம்ஐயில் படித்தோம். தமிழ்நாட்டின் கல்வி தந்தை பெருந்தலைவர் காமராஜர், ஆப்பிரிக்காவின் கல்வி தந்தை பேரருள் தந்தை அருள்ராஜ் அவர்கள். வரலாறை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள். You have been an integral part of the history. ஃபைனலா இதெல்லாம் ஃபாதருக்கு எப்படி சாத்தியமாகுது? வெரி பிக் கொஸ்டின். தாயை பார்க்க முடியல, ஒரு நபர், எல்லாருக்கும் ஹார்ட்டை டச் பண்ணி சொல்கிறேன், ஒரு இண்டிவிஜுவல் பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கி உருவாக்க அம்மாவை சரியாக பார்க்க முடியல. அப்பாவுக்கு வயசாகிட்டு போனால் நம்பரிங் த டேஸ். ஆனால் ஃபாதருக்கு இப்படி எப்படி கோடிக்கணக்கான மக்களை நேசிக்க முடிகிறது? ஃபாதருக்கு எல்லா விஷயங்கள இடர்பாடுகள், ஒரு நாளும் சேலஞ்சு, ஒரு நாளும் சேலஞ்சு. இந்த சேலஞ்சு அவ்வளவும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸாக மாறுது. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவ்வளவும் சாதனைகளாக மாறுகிறது. சாதனைகள் வரலாறாக மாறி உங்கள் முன்னாலே இருக்கிறது. காரணம், என் தந்தை முத்தியாவத்தியார 2வது வச்சுட்டாங்க. என் தந்தை, என் தந்தை, காட் ஆஃப் ஃபாதர், என் தந்தை. அவர் என்ன சொல்லுவாரோ, பாண்டரவேடு. எனக்கு முதல்ல அந்த ப்ரொனன்சியேஷனே வரல. கூகுளில் போய் திரும்ப பார்த்தேன். அப்புறம் பார்த்திவன் கேட்டேன், இது எப்படிடா இதை உச்சரிக்கிறதுன்னு கேட்ட உடனே அவன் பாண்டரவேடுன்னா, பாண்டரவேடு எனக்குடைய அந்த கிராமத்தில் கடுமையான நெருக்கடியை சொல்லிட்டேன். மலை
நடத்திட்டு இருக்குது. ஃபாதருடைய அட்ராக்ஷனும் அதே போல தான். அவங்க கூட போய் சேர்றவங்க வெளியே போக மாட்டாங்க. ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரு இடம் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கும். அதிலிருந்து அவங்க பணியை செய்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. எல்லாரையும் பிடிச்சி வச்சு அந்த வாங்குகிற ஃபோர்ஸ் தான் அந்த சன், அதுதான் ஃபாதர். இந்த ஃபோர்ஸ் தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷனை பில்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஒரு பொசிஷன் கொடுத்து அங்கங்கே வச்சு நடத்த வழி பண்ணிகிட்ருக்கு. இதுக்கு அவங்களுடைய ட்ரைனிங், அவங்களுடைய கேரிசம், அவங்க அப்பா அம்மாவுடைய பிளெஸ்ஸிங், ஃபேமிலி பிளெஸ்ஸிங், அவங்களுடைய சொசைட்டி பிளெஸ்ஸிங், எல்லார்கிட்ட படிக்கிறது எல்லாரும் சேர்ந்து தான் ஃபாதரை இப்படி ஒரு ஆளாக மாற்றிருக்கு. எனக்கு ஃபாதரை மேபி ஒரு 50 வருஷமாக தெரியும். ஆனால் ஃபாதருக்கு என்ன 59 வருஷமாக தெரியும். ஆனால் நாங்கள் நெருங்கி வந்தது 1993லேருந்தே ஃபாதர் ஆனந்த் வந்துருன்னு கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. நான் 2003 தான் ஃபாதர் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக அசோசியேட் ஆகி 2003 நான் டிஎம்ஐக்கு வந்தேன். வந்தோடனே மெட்ராஸில் தான் ஆனந்த் கொஞ்சம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரியேஷன் அப்படின்னாங்க. என்கிட்ட இருக்க அனாதை பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய மோட்டல்ஸ் தொடங்கணும் அப்படின்னு. சரி, குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். வாங்குகிற சம்பளம் தர முடியாது, 4ல் 1 தான் தருவேன், ஆனால் இது கடவுளுக்குள்ளே செய்வேன்னாங்க. சரி வந்தேன். ஆனால் வந்து 2வது மாதத்தில் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து இன்விடேஷன் வந்தது, தான்சானியாங்கிற நாட்டிலேருந்து. தான்சானியா எங்கே இருக்குன்னு அப்போ தெரியாது. உடனே போய் கூகுளில் போய் லோன்லி பிளானட் அதை செக் பண்ணி தான்சானியா பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுத்து கொடுத்து ஃபாதர் இங்கேருந்து ஆஃப்ரிக்காவுக்கு கிளம்பி போனாங்க. ஒத்தையில் போய் ஒரு 1 வீக் அங்கே தங்கி அங்கே உள்ள பிஷப் எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டு வந்து அடுத்த மாதம் என்னையும் ஹெர்மனையும் ஒரு 6 மாதம் போயிட்டு வாங்க, ஃபீஸிபிலிட்டி ஸ்டடி. அந்த 6 மாதம் இன்றைக்கி 20 வருஷம் தாண்டி போயிட்டுருக்கு. இதுதான் ஃபாதரோடது. தொடங்கின டைமில் இப்போ எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் ஃபாதரோட டைமென்ஷன் சொன்னாங்க. ஆனால் எனக்கும் ஹெர்மனுக்கும் தெரியும், 2003 நாங்கள் தொடங்குறப்போ போனது ஒரு சின்ன வீட்டில் தான். அப்போ எங்கள்கிட்ட இருந்தது 2 பில்லோ தான். ஃபாதர் வந்தால் அதே பெட்ரூமில் ஒரு பில்லோவில் ஃபாதர், இன்னொரு பில்லோவில் நானும் ஹெர்மன். அதில் நடுவில் ஹெர்மன் மாட்டிடுவாப்பில். நாங்கள் 2 பேர் விடுற குரட்டையெல்லாம் பாதி நாள் வந்து தூங்க மாட்டான். அவ்வளோக்கு சிம்பிளாக ஸ்டார்ட் பண்ண தான் ஆஃப்ரிக்கன் மிஷன். ஒரு ரூம் ஜாம்பியாவில் தொடங்கின டைமில், ஜாம்பியாங்கிறது தர்சலாம்லேருந்து ஏறக்குறை 2147 கிலோமீட்டர். கார் எடுத்துகிட்டு ட்ரைவ் பண்ணி போவோம் 24 ஹவர்ஸ். காலைல 4 மணிக்கு கிளம்புனா அடுத்த நாள் காலைல 4:30 மணிக்கு 2140 கிலோமீட்டர் ட்ரைவ் பண்ணி போய் சேருவோம். அப்போ ஒரு நாள் ஃபாதர் திடீர்னு சொன்னாப்புல, ஃபாதர் எனக்கு ஆனது நான் பஸ்ஸில் வரணும். நான் சொன்னேன், சித்தப்பா பஸ்லையா? இல்லை, பஸ்ஸில் தான் போனோம். சரி, பஸ்ஸில் புக் பண்ணி அந்த 147 கிலோமீட்டருக்கு பஸ்ஸில் வந்தோம். வழியில் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது, ஒழுங்கான டாய்லெட் கிடையாது. இருந்தாலும் நான் எல்லாம் காஷன் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னாங்க. இல்லை, நாளைக்கு நீங்கள்லாம் போயிட்டு வரும்போது, பிள்ளைங்க போயிட்டு வரும்போது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும். அதுக்கு அப்போ தான் நான் உங்களெல்லாம் அலோவ் பண்ண முடியும். அப்படி தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அந்த மிஷனை. இதே போல் பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுற டைமில் உள்ளதுலேயே சீப்பான காஃபி எங்கே இருக்கும், எந்தெந்த ஏர்போர்ட்டில் எந்தெந்த காஃபி ஷாப்பில் காஃபி என்ன ப்ரைஸுன்னு ஃபாதருக்கு தெரியும். அங்கே $1 ஒரு காஃபி இருக்குது, அங்கே போய் குடிக்க போவோம் அப்படின்னு 1 கிலோமீட்டருக்கு கூட்டிகிட்டு போவாப்புல. ஏன்? இது கடவுள் பணம். இங்கே போய் $4 $5 $10 பக்கத்தில் இருக்கும், கோஸ்ட்டாக இருக்கும், $10. அங்கே போய் காஃபி குடிக்கக்கூடாது, சீப்பான காஃபி அங்கே இருக்கும். இது கடவுள் பணம், இதை இப்படி தான் செலவழிக்கணும். இப்படி தான் இவங்க சபையாக வளர்த்தாங்க, எல்லாரையும் வளர்த்தாங்க. எங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கட்டி வளர்த்தது இந்த போல் சின்ன இதுதான். ஹி வில் பி இன் த ஃப்ரண்ட். அவங்க உங்களுக்கு $1 காஃபி வாங்கி கொடுத்துட்டு அவங்க $10 காஃபி குடிக்க மாட்டாங்க. என்ன இருக்குதோ அதுதான் சமைப்போம். ஃபாதர் ஒரு எக்ஸலண்ட் குக். எப்போமெல்லாம் வந்தாலும் சரி, அந்தந்த கம்யூனிட்டி அந்தந்த ஸ்டாஃபுக்கு ஆஃப்ரிக்காவில் வந்தாங்கன்னா அன்னைக்கு பிரியாணி இருக்கும். சமைக்கிறது ஃபாதர் தான் சமைப்பாங்க. அப்படி தான் இந்த மிஷனை கட்டி எழுப்பி இன்றைக்கி இப்போ சார் எல்லாரும் சொன்னது மாதிரி, நீங்களும் கேள்விப்பட்டது மாதிரி, இட்ஸ் அ பிக் ஒன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவை தொடங்கினதுக்கு காரணமே ஃபாதருக்கு ஒரு ட்ரீம். ஒரு கடற்கரையில் நிறைய கருத்தாளுங்க நின்று எங்களுக்கு தாகமாக இருக்குது,
எஜுகேஷன் தாகம்னு ஒரு ட்ரீம் வந்துட்டு இருந்தது. அந்த ட்ரீமுக்கு அப்புறம் தான் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து அந்த பிஷப் எங்களை கூப்பிட்டாப்புல. ஃபாதருக்கு இமெயில் வந்தது. அப்போ தான் ஃபாதர் சொன்னாங்க, இது எப்படியும் பண்ணி ஆகணும். ஆப்பிரிக்காவில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நாங்கள் தான் தொடங்கினோம். இதே டிஎம்ஐ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், அதுலேயும் பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கிற கரிக்குலத்தை கொண்டு வந்து தொடங்கினது டிஎம்ஐ தான். அப்படி கட்டி எழுப்புனது தான் இன்றைக்கு உள்ள டிஎம்ஐ. இன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவில் டான்சானியாவில் 18% ரெஜிஸ்டர்ட் இன்ஜினியர்ஸ் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட். டிஎம்ஐ கிரியேட் பண்ண இன்ஜினியர்ஸ் 18%. அந்த நாட்டில் நீங்கள் யாரை பார்த்தாலும் 10 ரெஜிஸ்டர்ட் இன்ஜினியர்ஸில் 2 பேர் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பான். எந்த யூனிவர்சிட்டியில் போனாலும் அங்கே டாப் லெவலில் இருக்கிறவங்களோ எல்லாருமே டிஎம்ஐ ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது. எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியல. அந்த மெடிக்கல் காலேஜ் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு வெறும் 2 hours தான் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு. மினிஸ்டர்கிட்டருந்து ஃபோன் வருது. அப்போ ஜாம்பியாவில் இருக்கோம். ஃபாதருக்கு ஃபோன் வருது, இப்படி ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் எங்களுக்கு வேணும், நீங்கள் டிஎம்ஐ தொடங்க முடியுமா? நான் சொல்கிறேன், ஒரு 2 hours டைம் கொடுங்க. ஃபாதர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணோம், என்ன பண்ணலாம் என்ன இது. நான் சொன்னேன், ஏற்கனவே ஒரு பில்டிங் இருக்குது, நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்காண்டி வாங்கியிருக்கோம், அதை காலேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். சரி, நீ மினிஸ்டருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணு. மினிஸ்டருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுறோம், காசுக்கு என்ன பண்ணுறது அது நான் பார்த்துக்கிறேன். அப்படி தொடங்கினது தான் அங்குள்ள மெடிக்கல் காலேஜ். 2014 தொடங்கினோம். இன்றைக்கி ஏறக்குறைய ஒரு 1000 சில்லற டாக்டர்ஸ் கிராஜுவேட் ஆகி போயிருப்பாங்க. அதில் என்ன யூனிக் ஃபீச்சர் அப்படின்னா, டியூஷன் ஃபீ வெறும் $2000 தான். இன்றைக்குள்ள இதுக்கு பார்த்தோம்னா 1,60,000 ரூபா தான் அங்கே உள்ள டியூஷன் ஃபீ 1 இயருக்கு. ஏன்? அந்த மக்களுக்காண்டி பண்ணுறோம், நடத்துவோம். டாக்டர்ஸ் டீச்சர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யன், கியூபன், இட்டாலியன், இந்தியன், கென்யன், ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள டான்சானியா, சூடான், ஈஜிப்ட் எல்லா நாட்டிலேருந்து இருப்பாங்க. ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் காலேஜ் அங்கே நடந்துட்டு இருக்குது. அது ஃபாதருடைய முதல் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் விஷன். ஜாம்பியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, இப்போ கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க எல்லாருக்கும் ஆன்லைன் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆன்லைன் கொரோனானால. ஆனால் கொரோனாக்கு ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே 2014 ஜாம்பியன் யூனிவர்சிட்டியில் ஆன்லைனை லான்ச் பண்ணோம். ஆன்லைன் இட்ஸ் அ ஹையர் லெவல் ஆஃப், இன்றைக்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறத விட ஒரு லெவல் ஹையரான சாஃப்ட்வேர் வச்சு லான்ச் பண்ணோம். அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் எல்லாரும் ஃபாதர்கிட்ட நிறைய பேர் சொன்னாங்க, இது ஒத்து வராது, இது ப்ராக்டிக்கல் கிடையாது அப்படின்னு. ஆனால் ஃபாதர் சொல்லாங்க, ஆனது நீ கோஹெட், உனக்கு எவ்வளோ காசு வேணும், எனக்கு இவ்வளோ $1 வேணும், சரி நான் தாரேன், நீ தொடங்கு. இன்றைக்கி அந்த நாட்டில் உள்ள டீச்சர்ஸ், பேச்சுலர் டிகிரி டீச்சர்ஸில் ஏறக்குறைய 9% டிஎம்ஐயில் படிச்சுட்டு போனவங்க தான். இன்றைக்கி அந்த நாட்டில் ஒரு வருஷம், இப்போ ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 3000 டீச்சர்ஸை நாங்கள் கிராஜுவேட் பண்ணுறோம் அந்த டெக்னாலஜியை வச்சு மட்டும். சேம் திங் மலாவி, கென்யா, சவுத் சுடான், சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்கா எல்லா இடத்துலையும் ஃபாதருடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. இதில் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, ஃபாதர் எப்போவுமே ஒரு லுக் ஃபார் த டாப் லெவல். இப்போ மோகன் சார் சொன்னாங்க, இங்கே கார்டியாலஜி இருக்கும், ஆன்காலஜி இருக்கும். எஸ், இங்கே உள்ள கார்டியாலஜி அது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கார்டியாக் எக்ஸலன்ஸ். இந்த 2024 ஜூன் ஜூலைக்கு முன்னாடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். எல்லா இதில் கார்டியாலஜி, கார்டியாக் ப்ளஸ் கார்டியா தொராசிக் சர்ஜரிஸ் நடக்கிற மாதிரி ஒரு 10 பேர் டீம் உட்காந்து பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டான்சானிலேருந்து மட்டும் வருஷத்துக்கு 3500 பேர் போன வருஷம் இந்தியாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காண்டி வந்திருக்காங்க. ஸோ அதில் ஒரு 10% நாங்கள் எய்ம் பண்ணுறோம். சேம் திங் ஆன்காலஜி. நேற்று பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வி ஆர் ரெக்ரூட்டிங் அ டாக்டர். அப்போது ஃபாதர், நான் சொன்னேன் அந்த டாக்டர்கிட்ட ஒரு 10 crore ப்ராஜெக்ட் கொடுங்க 2024-25. ஃபாதர் சொன்னாங்க, இல்லை 30 கோடிக்கு ப்ராஜெக்ட் கொடு, 30 கோடி 2024-25-26. இதுதான் ஃபாதரோட ட்ரீம். ஃபாதர் எய்ம் பண்ணுறது என்றைக்குமே தி பெஸ்ட். பட் அதே டைமில் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலோ அவங்களுடைய அப்ரோச்சோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஒரு சாதாரண ஒயிட் ஷர்ட், சிம்பிள் லைஃப். ஒரு அவங்களுடைய
எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு பார்த்தாலுமே எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும். அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த ஃபோர்ஸ், இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாரும் மெம்பராக இருக்கிறோம். டெஃபினட்டாக இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனையும் நம்ம எல்லாரையும் நல்ல ஹைட்டுக்கு கொண்டு போகும். அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது. எல்லார் சார்பிலையும் ஈவன் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒரு 1000 சில்லற ஸ்டாஃபு, ஒரு 18-20,000 ஸ்டூடெண்ட் சார்பிலையும் I wish Father a long life, and I sincerely hope he will continue to expand more in Africa and more in East Asia also. Thank you. Thank you, sir, for felicitating the gathering. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, said by Nelson Mandela. As per this quote, Reverend Father Dr. J.E. Arul Raj has been instrumental in shaping the institution into what it is today, and we are grateful for his vision and leadership. We are honored to have you here with us today, Father. Your presence is a testament to the hard work and dedication that you have put into these institutions. We would like to take this opportunity to thank you for all that you have done for us. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our dear founder, Reverend Father Dr. J.E. Arul Raj, to share his thoughts with us today. Respected Superior Generals of DMA and MMI, my dear fathers and sisters, honorable directors of our institutions, respectable principals and of our colleges and schools, my dear teaching faculty, staff members, dignified guests, and all present here. I wish you all a very good afternoon. Greetings to all of you. Let me finish, normally I prepare my speech. Let me finish this speech, then I'll come back to you to speak on my own. Please understand, normally, wherever I go, I do not preach religion and I do not encourage any type of political parties. For me, God the Father is my God. And this God belongs to all the religions. That's why I don't talk about religion, because for me every religion is same. Even people who train me every day morning ask me to sing whatever Dean actually he was reading out. Gayatri Mantra, we used to sing every day morning and evening. Om Bhurvashat Tat Saviturvarnyam Bhago Devasya Dhimahi Divyo Yonam Prachodayat. We used to sing every day morning. I was brought in an atmosphere which is totally Catholic, but a Catholicism which is in other ways translated universal, in a universal atmosphere of accepting all the religions. Okay. So my dear friends, I would like to honor every one of them who is seated here and also you, but it will take a lot of time. So definitely I appreciate everybody who is here on the stage and off the stage. I pay my humble respect to every one of you. I am very grateful to God the Father for His blessings and His benevolent gift to us. That having a place like this, that is KMMC, Kanyakumari Medical Mission and Research Center, where we are all gathered here today. I am honestly thankful to God. This is the first meeting in this hall. I thank each and every one of you for your best wishes, prayers, and blessings. Please always keep praying for me.
I have gathered nothing for myself. I'll come back to it at the end of my speech. I own nothing. Of course, in my name, there's a lot of property, a lot of other things, but it does not belong to me. I have already bequeathed to somebody else. In reality, we are today growing and progressing as one of the biggest groups of education institutions in Tamil Nadu. I am very happy and thankful to every one of you, especially all the directors, principals, teachers, support staff, and all the doctors, and everybody who is also part of the KMMC. As I see it, there is so many things we are very happy about. I really thank every one of you for your dedicated service to humanity and to the children and to the world at large. I thank and appreciate everyone responsible for our growth. That's nothing other than you and the students and all the people with whom we work. But at the same time, my dear friends, there are a few things. This is a very important meeting which we must take note and take it more seriously in our life. I wish to place before you just few points for your consideration. DMA Foundations, that is what you call DFT, has always been an organization that is pro-poor. It is established only for the sake of the poor and the needy. This has been our strength. Believe me, this has been our strength in a great way. Because we have helped thousands of poor women to rise from their status right from 1984, their lives have really changed very much. And thousands of children who have found a new life also. Because thousands have been educated by us even without charging anything. On the flip side, our pro-poor policy, when taken beyond certain levels sometimes, has also hampered our growth and sometimes your own growth. That does not mean we are trying to change the policy of helping the poor. We have been very kind and merciful in collecting our fees. And sometimes many people have gone out of our colleges and schools telling we'll pay tomorrow, the tomorrow never came. Number of them have gone out without paying even a single paisa. This has sometimes, my dear friends, also damaged our reputation because sometimes we could not give salaries on time. Because it is good to be merciful and kind to the poor, but at the same time, the teachers and others also have a stomach and a life to lead. So it's very important we are also able to do justice to your own self. But at the same time, with regard to schools and colleges, what I would say, my dear friends, quantity alone is not enough. Quality is very important. And quality is very, very important. For that, whether it is a college or school, please understand, times are changing. Times are tremendously changing. The world that is today may not be there tomorrow. What is there tomorrow may not be day after tomorrow. Whether it's a college or school, we need laboratories outside the curriculum. See, for example, in a school, you are supposed to have physics, chemistry, mathematics, or biology lab, or physics lab.
It's not enough. Even in engineering, this type of mechanical lab, this given lab by Anna University and so on, I don't think it is enough anymore to support the brain, the needed knowledge, and the strength of a student. So we need to establish, please understand, we need to establish modern streams like animation, Internet of Things, IoT, robotics, artificial intelligence lab, emerging sectors like electric vehicles lab, and even labs producing drones. Please understand. This may cost very little money, maybe about 5 to 6 or 7 lakhs of rupees, maybe even little more than that. But we should come forward to establish these type of things to really shine out as one of the best college or a school. Of course, school will have one level, college will have another level. Those things we understand. But doing extra labs in our colleges is very important, and looking beyond only our engineering stream in schools, like nursing, pharmacy, allied health sciences, so many other things are also equally important. Believe me, my dear friends, the type of engineering colleges we had for the last 20 years is honestly dying all over the world. Honestly dying all over the world. That type of engineering is slowly disappearing. Most of the labs are done in the computer by simulation, even physics, chemistry, and other things. Please understand, the equipments have changed. Artificial intelligence is changing anything and everything. In China, they are saying they are slowly bringing out an artificial intelligence software which will be able to type out or tell you what you are thinking in your heart and mind. What you are thinking also can be found out by the artificial intelligence loaded computer. So these type of things, when they are coming, we should not be dwarfed by your minimum lab system. There should be more practical lessons, more to do with hands and mind than only to do with learning. Theory alone will not help you anymore, both in the schools as well as in the colleges. So this is the important need. Every principal, every head of the department, anybody who is interested in education must look for a change. Must look for a change. Ask people to read and ask your senior people and other lecturers to put more papers, do more research. Why I am saying, so that we may not disappear from the world. If you don't do research, if you don't update, believe me, we will disappear. In this scenario, the least we must do, and the first step we need to take is this. We must ask every principal and every teacher in our institutions to have personal laptops. How many of us really have a laptop? You think laptop is a luxury today? Definitely laptop is not a luxury. Previously we were using pen. Today instead of using pen, you need to have a laptop. When you do not have a laptop, honestly I tell you, you are not in touch with the reality. You are far away from reality. So every principal must insist upon every teacher having a laptop, at least a minimum laptop. Even I encourage even a student to have a laptop or a pad, a small minimum type of an iPad. It is available in Samsung, Lenovo, and so many other things, companies.
See, I am not asking maximum and I am not demanding maximum. If this is not there, I think you know nothing about the world. You know only your book. The book has disappeared long ago, and the lessons in the book, many of them have disappeared long ago, still we are teaching. For the last 10 years, I never went to any engineering college for any function. Only this year I went. Not even for one convocation within the last 10 years I ever went, except this year. Why? I hated the subjects. Most of the subjects were obsolete. I knew by studying all those things, many people will be selling Zomato and other places selling food. We created a lot of engineers, sometimes not employable. We created many students who was not able to cope up with the environment and the world. Why? We ourselves were out of touch with the world. This speech, nobody else wrote it. I myself wrote it. I don't have somebody to write my speeches. I sit and write my speeches. In the same way, what I say, having a laptop is no more a luxury. Even the government is giving this Kaiyada, what do they call, sir? Kai Kadini. If government thinks normal boys and girls should have a Kanini, what about us who are teachers and lecturers? How many of us really have a laptop or some type of a pad? Electronic pad? This is what my humble request to you, very, very humble request to every one of you. I will be very, very happy if principals introduce something by which every student also has one of the equipments in their hands. கையில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்க பையனையும் கம்ப்யூட்டரே பார்க்காத ஒரு பையனையும் டெஸ்ட் வச்சு பாருங்க, யார் புத்திசாலியாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறத யோசித்து பாருங்க. நிச்சயமாக கையில் ஒரு லேப்டாப்போ அல்லது நல்ல ஒரு பெரிய செல்ஃபோனை வச்சிருக்கிற பையன் மோர் இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் அதிகமான ஒரு புத்திசாலியாக இருப்பானே தவிர வேறு காரியம் இல்லை. நிச்சயமாக அந்த காலத்தில் நாலேஜ் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருந்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. we were giving knowledge to the students. இன்னைக்கு தகுந்த காரியங்களை கொடுத்தீங்கன்னா, கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், இது போன்ற நல்ல காரியங்களை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே நாலேஜை எடுத்துக்கிடுவாங்க. ஆனால் நல்லதாக எடுக்கணும்னு சொல்றதை பார்த்துக்கிடுங்க. நாலேஜை கொடுக்கக்கூடிய காரியம் முடிஞ்சு போச்சு. help them to learn, help them to learn. You don't teach. Why do you teach? Help them to learn. அந்த சைனீஸ் ப்ராவர்ப் சொல்லுவாங்க இல்லையா, மீனை பிடிச்சி கொடுக்காதீங்க, மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதுபோல் இந்த மாதிரிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் லேப்டாப் அல்லது ஐபேட் அல்லது இந்த மாதிரிப்பட்ட காரியங்கள் கையில் இருந்ததுன்னா, பேட் கையில் இருந்ததுன்னா, you can simply say, you learn this tomorrow, it is in this site. You learn it from this one, that one, and so on. They are capable of learning. But unfortunately, we do not have the guts to tell them to carry that. அப்படின்னா புஸ்தகம் கொடுக்குற ஸ்கூலுக்கு வருமானம் கம்மியாக போயிடும்ல, புஸ்தகம் கொடுக்கலன்னா அது பரவாயில்ல போட்டும், புஸ்தகத்தை குறைங்க. Very sincerely I am trying to tell you this. Please understand. Even though there is a God who is the father of us all, today Google has started to mimic as if it is God. It's a duplicate God because it knows everything. You go and search for anything in Google, you get it. ChatGPT என்னெல்லாம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, எங்க தேடுறதுன்னு சொல்றதை மட்டும் கரெக்டாக சொல்லி கொடுங்க. The second thing I would like to tell you, my dear friends, I wish to talk to you today about our own association. That is, maybe we have missed a lot of time in setting this up.
That is, see, most of my earnings within the last 40 years, some I have given to DMI for their maintenance, some I have given to MMI for their maintenance. Almost 60 to 70% of all my earnings, including this hospital and everything, I leave it as a common will for all the poor and needy and for humanity. It's a registered will. I leave it for everybody. Why I am saying this? I would like to gather together all our associates. It could be teachers, it could be lecturers, it could be our directors, it could be anybody in our life. We all together can make this associate movement international in 13 countries. Associate movement international. What we can do with this? Let me read what I have prepared. This associate movement international primarily will be helping each other basically to build a team or group, even helping each other to set up a better family situation. It could help supporting families socially, psychologically, even economically. We would help life become better for everyone. For example, let us say you are having about 1,000 students in a school, including your parents, I mean children and the parents. You make an association together in smaller groups of 30, 40, 50. They could introduce themselves, what they are doing. Suppose somebody is having a Maliya kadan vainga, let's mini supermarket, like anything, something to sell. We can always introduce to all our schools children, these type of things available in this shop, this type of tailoring, he is a tailor, this type of tailoring is available in this shop. You can get your this one pants and shirts stitched. Like that, we can promote individual people and their effort to be a better person and earn little more money in the whole group of our schools. If some people are doing state level products, it could reach to really nearly 40,000 parents of ours. We also could give minor loans to start with from our NM non-financial banking system, to start with up to 5 lakhs of rupees per people who are in need of it, with minimum interest. So we will discuss about it later, but honestly I tell you, we should take this very seriously so that we are able to build our DMI, MMI community with a stronger bond where we will not talk about once again politics and religion in our meetings. Politics and religion in our meetings. So this is what I am having in mind this year 2024. We will begin this AMI, Associate Movement International. How that will be organized, we will see. We will have to have a clear plan. How that will help each other and so on, we will see. It could be a tremendous financial help also to families, especially who are earning, who are our staff and so on. So, my dear friends, I wish this 2024 will be a very good year for you. I wish that you will improve your own self much more than what you did last year. At the same time, this hospital, as doctors and others said, there are so many facilities. Bring your families and family members in need so that
Definitely with certain amount of concession, we could always consider any of the patients and so on. Please understand, this is yours. This is not somebody else's. Learn to own this. Why we called every one of you here, learn to own this KMMC as your own hospital. Make use of the facilities. Make use of the facilities at the minimum level. The operations which are being done for 2 lakhs, 2.5 lakhs, they charge less than a lakh or little more. Less than a lakh or little more. Certain, very many things we charge very, very little. We always have the poor in our mind and our collaborating workers in our mind. I always appreciate all your good work that you have rendered to our society. I would like to give a clap to every one of you. If I try to talk about these, I cannot talk like them. Dr. Surendra, Dean, and others, Anand, and so many others. Dr. Rajendra Rayes here. They are all, sorry. Dr. Rajendra Rayes is the person who received last year Sahitya Award Academy. Let us give him also a clap. I am very thankful to everyone who is here, but at the same time, I am equally thankful to you. Thank you very much. Enjoy your day and thank you very much for coming. I would like to honor one person here. That's Mr. Lawrence, who built some of the buildings before 5-6 years. Unfortunately, he was not given the due respect at that time. He and his son, please come. I would like to honor both of them. They are the people who built this building in 2013. Then after 2015, everything was just left like that. You will see. Sir, please come. There are 2 others, but they have not come today because we changed the dates. Some other time we'll see. So thank you very much, friends. Thank you very much for everything. Thank you. May God bless you. We'll continue to work together. Think about whatever I have said. Just think about it more seriously. If there are some people who would like to be coordinators, who think I will be able to do this job better, and I will come and be a coordinator and things like that, we are willing to accept. Thank you very much. God bless you. Thank you, Father, for your motivational message. I kindly request all the dignitaries to take the seat of the dais. I kindly request all the dignitaries to take the seat of the dais. Audio Jungle.
Our welcome dance is more than just art unfolding on stage. It is a heartfelt expression of our joy and the respect we have for our guest. Now I invite of St. Joseph School, Manawalakurchi, to perform the welcome dance. வருகவே வணங்கியே வரவேற்போம் வருகவே செந்தமிழில் கவி பாடி உளமாற வரவேற்போம் வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே கவிச்சரம் சூட்டி உமை வணங்குவோம் எட்டு தொகை சேர்த்தெடுத்து செந்தமிழின் சொல்லெடுத்து 10 பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம் சங்கத்தமிழ் பூங்காவிலே சந்தம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சரம் சூட்டி உமை வணங்குவோம் அவையோரே வாழியவென்று சபையேறி வாழ்த்திட வந்தோம் சனிதனித பத பம பம கம பசனிதனித பத பம பமக வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே Thank you, students, for your wonderful performance. Actions speak louder than words.
Now let us all watch an audio video on the growth and services of the DMI Foundation. எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும், இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும். எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும், இங்கு இல்லாமை இல்லாத நிலை வேண்டும். எல்லோருக்கும் எல்லாம், that all may be fully human and fully alive. With this end in mind was born a society called DMI, the Daughters of Mary Immaculate and Collaborators. For most people, 31st December 2021 would have passed off as the last day of the year as always. But it was not to be so for Reverend Father J.E. Arulraj, the father and founder of DMI, MMI and AMI. For him and the members of these societies, 31st December 2021 was to be a dawn of a new beginning, both challenging and rewarding. Father took the brave step of accepting to take over the mission, knowing what it had in store for him. Like Abraham, Father made the leap of faith, a leap into darkness, trusting only in God's providence. Father consulted learned and distinguished professionals in the medical field, financial sector, and government service, all of whom discouraged him. Yet, trusting in Abba Father, Father Arulraj took the plunge by making his first visit to Muttam on 2nd January 2022. The first visit and inspection of the Muttam site was mesmerizing as well as frightening. Mesmerizing because of the landscape along the Arabian Sea, the huge buildings, and the sheer vastness of the area rich with red soil. Frightening because all the buildings were unfinished and scattered, requiring huge investment of funds for completion and utility. In fact, as there was no road down the slope to reach the defunct hospital, and as it started raining all of a sudden, it was a hard task to come out of the pit of the medical college. The visit was followed by meetings after meetings, correspondences and deliberations with His Excellency the Nuncio, archbishops, bishops, and legal and financial experts. Simultaneously, consultations and discussions with the DMIs and MMIs were held. On 7th January 2022, an official delegation from the Diocese of Kotar arrived at the Joe Beach. A memorandum of understanding was drawn up by 12 midnight with the cooperation of Most Reverend Nazarene Susay, the Bishop of Kotar, the encouragement His Grace Most Reverend George Anthony Sami, the Archbishop of Madras Mylapore, and Most Reverend Francis Callis, our patron bishop. The MOU was officially signed on 10th March 2022 with the representatives from both sides present at Kotar Bishop's House in the presence and blessings of His Grace Most Reverend Dr. George Anthony Sami, the Archbishop of Madras Mylapore. Father has been ever on the move since the time MOU was signed. On the one hand, he was busy arranging for funds to fulfill the financial commitments. On the other hand, he started working round the clock to improve the infrastructure. An approach which looked impossible was laid as a double road of 40 feet. Work started with hundreds of workers slogging every day to modify the buildings so as to meet the requirements of the National Medical Council.
A huge arch was planned at the entrance. The entire area began to look different as a result of works done at wharf footing. What seemed mission impossible turned out to be a reality. Along with the DMIs and MMIs, Dr. Surendran and other doctors like Dr. David turned the buildings into a functional hospital. The mission is now renamed as Kanyakumari Medical Mission and Research Center. KMMC College and Hospital at Devasahayam Nagar in Muttam had a soft opening at 9 a.m. on 27 July 2022. His Lordship, Most Reverend Dr. Nazarene Susi, the Bishop of Kota, blessed the hospital. As the function concluded, it started raining, giving us all an impression that it was a sign of blessing from the Abba Father. We have dedicated this medical mission to God the Father and humanity which craves for good health and wellness. Father Arul also thanks wholeheartedly the doctors in the family of Muttaya Vatyar and Muttama and other members of the family for coming along and giving a helping hand in making progress in this cumbersome mission. Sister Lalita, the Superior General of DMI, and Father William, the Superior General of MMI, received a very special thanks for their unflinching support along with the other DMI sisters and MMI confreres involved in this mission. Founder very often says, miles to go before we sleep. But even a journey of 1,000 miles begins with a single step. That step has been taken. Today, KMMC has been approved by the government of Tamil Nadu as a hospital with 605 beds. In this super multi-speciality hospitals, we have departments of general medicine, general surgery, emergency care, cardiology, neurology, oncology, nephrology, orthopedics, dermatology, gastroenterology, gynecology, etc. The hospital has the best of facilities in radiology, ECG, echo, treadmill, and the like. We also have one of the best state-of-the-art fully digital MRI and CT scan. Recently, on 18th October 2023, the Honorable Speaker of the Tamil Nadu Legislative Assembly, Thuru Appavu, inaugurated a state-of-the-art cath lab, which is a third of its kind in Tamil Nadu, having a 20-inch large probe, which increases the clarity of the picture during the operation. We also have facilities for laparoscopic operations, round-the-clock pharmacy, blood bank, and all other amenities needed for quality treatment. Women are given special care, and the hospital caters to all types of problems a woman could face. Our labor wards literally bubble with life as many children have been born in our hospital. And what's more, a gold ring is presented to every newborn child. ஹாஸ்பிட்டலில் தான் காட்டிட்டு இருந்தோம். இங்கே 2 நாள் தான் வந்து காட்டினோம். காட்டினார், எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. நல்ல உடனே இங்கே தான் அட்மிட் பண்ணி இவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. நல்லா பண்ணாங்க. நல்ல கவனிப்பாக இருந்துச்சு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில். கேஎம்சியில் ஃபஸ்ட்டு பேபி தான் பிறந்தா. ஃபாதர் வந்து தான் பேர் வச்சாங்க. அவங்க பேரையும் அவங்க அம்மா பேரையும் சேர்த்து வச்சாங்க. தங்கத்தில் ரிங் போட்டு கொடுத்தாங்க. வேறு அருள் சிஸ்டம் ஒன்று வச்சாங்க. Being situated in a region exposed to harmful radiations, arrangements have been made to have the best of facilities for early detection of cancer. Through a special department, the hospital offers free treatment for the poor and concessions to most patients who are truly deserving. A good number of total hip replacement, knee replacement, and other critical orthopedic surgeries with the help of trained and professional doctors. KMC, our father and sisters வந்து அவங்க எடுத்து நடத்தணும்னு சொன்னாங்க. சொன்ன உடனே எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. சரி, அவங்க வந்து நல்லபடியாக சிறப்பாக நடத்துவாங்க. நம்பிக்கையின் காரணமாக
இவங்களை வந்து இங்கே வந்து கொண்டு வந்த பிறகு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. நல்ல டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்க நல்ல திறமையாയിട്ട് அவங்க நல்லபடியாக கவனிச்சு நல்லபடியாக பண்ணாங்க. எங்களுக்கு மிகுந்த ஒரு நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல சந்தோஷம். Meanwhile, one of our directors, Dr. Ignatius Herman, collaborated with us in this endeavor for some time. This year, our International Operations Director, Dr. T.X.A. Anand, has joined us in this endeavor of KMMC College and Hospitals. He has been managing a medical college in Tanzania for the past 5 years. With this arrival, things have become more organized and a new software introduced for the better efficiency of the college and hospitals. Our aim is to upgrade KMMC into a medical college in the near future. For this, on 12th July 2023, we got the Essentiality Certificate from the Government of Tamil Nadu, issued by the very hands of our beloved Chief Minister, Honorable M.K. Stalin. Hopefully, we will be having a 150-seat medical college opened in the near future in 2024. வணக்கம். இயற்கை எழில் கொஞ்சம் அரபிக்கடலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் சங்கமிக்கும் முட்டம் என்ற அழகிய கிராமத்தில் KMMC மருத்துவமனைகள் கம்பீரமாக எழும்பி பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. Earnestly striving to get a private university in the name of St. Joseph University to be approved by the government of Tamil Nadu, so that KMMC Medical College and all other institutions along with it could be made part of this particular university. Our aim is that this hospital becomes very soon a people's hospital where the rich, the middle class, the poor, and the poorest of the poor will come and find comfort in our professionalism, specialities, and above all, commitment to very good and equal treatment to all, especially the poor and needy. That has been the vision of our founder. As on date, we have enrolled more than 100 doctors from various departments, professors, associate professors, assistant professors, senior residents, and other MBBS professionals. We take this opportunity to thank everyone that has been collaborating very dearly with us, especially persons like Dr. Surendra, Dr. Rajendran IAS, Dr. Mohana Dean, Dr. David Thangadurai and Dr. Jose, our deputy directors, and Dr. Anthony David, our medical superintendent. We are also thankful to Dr. Ashok Kumar, Dr. Arun Kumar, and so many others who are part and parcel of our great team. We thank every doctor, nurse, and support staff who work in this hospital. Without them, we could not have done anything here. There are hundreds of others who have helped us in this endeavor of building up the KMMC hospitals and college. We thank every one of them. Though we are not able to name each one for want of time, we always wish and pray that God bless them and be with them. We see all these good souls and many others as our genuine associates. The earnest desire of our societies of Daughters of Mary Immaculate TMI and the Missionaries of Mary Immaculate MMI is to build in the year 2024 the movement of associates called AMI, Associate Movement International. As we serve in 13 countries, we come across many earnest, God-fearing and hard-working professionals and others who are desirous of joining the movement that unites humanity together under a God beyond religion, whom we address as God our Father. We are also eager to enroll these associates or collaborators of ours in AMI and make them part and parcel of our DMI MMI family. What we want is that the human race must grow
and good health of mind and body to understand that God is with us. That is our spirituality, and we call it Emmanuel spirituality. Emmanuel means God with us. As we thank God the Father, a God beyond religions, for this great endeavor of KMMC Hospitals and Medical College, we wish that anyone and everyone who comes into this hospital must become conscious that God is with them. This hospital must increase the faith of everyone by the miracles that are going to happen in this KMMC hospitals. Our founder always says, our service must make everyone fully human and fully alive. We also wish and vow to make our service to humanity manifest our motto, loving God and serving the poor, whereby God's kingdom would come on earth where everyone will be fully human and fully alive. எட்டு திசையும் பரப்போம், இதய கதவை திறப்போம், இரவை பகலாய் சமைப்போம், இறைவன் ராஜ்யம் அமைப்போம், பிணி கொண்ட பேர்க்கு மறந்தாவோம், பசி கொண்ட பேர்க்கு விருந்தாவோம், கல்லாத பேர்க்கு எழுத்தாவோ, இல்லாத பேர்க்கு பொருளாவோ, எரியும் சுடராய் நிமிர்ந்து விரியும் கடல் போல் பறந்து பொழியும் மழை போல் பணிந்து பொது பணி செய்வோம் தொடர்ந்து. Dance, as a special art form, knows no bounds and can be understood and felt by everyone. The dancers will take you on a journey through the beauty and elegance of tradition, showcasing their incredible techniques and artistry. It is now time for us to enjoy the performance that our talented dancers have so meticulously prepared for. Now I invite students of TP Group of Institution to perform a dance. ஸ்வரங்களுக்குள்
வெளிச்சம் பெறும் உன்னையே நிதம் எண்ணியே மனம் ஆனந்த ராகத்தில் கவி பாடும் உன்னையே நிதம் எண்ணியே மனம் ஆனந்த வடிக்கும் வெள்ளை ராத்திரியில் போதை ஒரு கானம் கசிந்தவுடன் மூச்சு வாங்கி உறைந்தார் பாடல் வந்த வழியாடை பறந்ததையும் பாவை மறந்து தொலைத்தார்
संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय नगाड़े பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தேன் காணாத கண்களை காண வந்தேன் பேசாத மொழியெல்லாம் பேச வந்தேன் உன் ஆசை நெஞ்சிலே ஆட வந்தேன் உன் ஆசை நெஞ்சிலே ஆட வந்தேன் வீரபாண்டி கோட்டையிலே மின்னல் அடிக்கும் வேளையிலே ஊரும் ஆறும் தூங்கும் போது பூவும் நிலவும் சாயும் போது கொலுசு சத்தம் மனச திருடியது Mixed by DJ Killer Bass.
For your extraordinary performance. Experience the magic of dance as our students take the stage to showcase their talents. I invite the students of St. Joseph's International School, R.L. Vaimuri, for their dance performance. பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்று பாரதி கண்ட புதுமை பெண்களாய் பெண்ணின் பெருமை உரைக்க வருகின்றனர் ஆரல்வாய் மொழி புனித ஜோசப் சர்வதேச பள்ளி வீரமங்கையர். பட்டு முட்டாய் கட்டி பட்டு வண்ண போட்டு கஞ்சி கொண்டு போறவளே நெஞ்சு குழந்தை வாரியா சும்மா ஆடி நேரத்தை போக்காம போய் சோறு வைக்கிற வேலையா பாருங்கடி. என்ன உங்களுக்கு சோறு சமைக்க வந்தவன் நினைச்சீங்களா? தேவையில்லாம வம்பு பண்ணீங்க. நடக்கிறதே வேற. நான் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆள் இல்ல. நான் வீரத்தமிழச்சியாக்கும் சொல்லிவிட்டேன். ஆமா. அப்படியா? அப்படி என்ன பண்ணிடுவியா? என்ன எதுக்கு எவண்டி இருக்கா இந்த ஊருக்குள்ள? எவன் இல்ல, நாங்க இருக்கோம்டா. புதுசு வரலாறு பெருசு என்ன மானுட குலமோ எங்க புகழ தொட்டது கிடையாது. சாயிர பொழுதும் மார்புல இருக்கும் என்ன எதிரி வாழும் எங்க முதுக பார்த்தது கிடையாது. ஆயிரம் கை உன்னை சரிக்கும் உன் மனச தூக்கி நிறுத்து. உன்னை வீசின பாக்குற எவனோ எது விழணும் வழியை கொடுத்து எல்லாமே கொடுத்து வசத்துற பூமி மாறல் கையா உங்களால வாயில தான் வடை சுட முடியும். நீங்கெல்லாம் ஆம்பளைங்க போல ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு ஜிங்கு ஜிங்குன்னு ஆடதான் லாய்க்கு. எங்களை போல போராட முடியுமா? அதுக்கு என்ன, செஞ்சுட்டா போச்சு. ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு, இருந்தா மகனே மல்லிக்கட்டு. ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு, இருந்தா மகனே மல்லிக்கட்டு. கும்ப தொட்டு கும்பிட்டுட்டு ஒத்திக்கிட்டு நடைய கட்டு. கும்ப தொட்டு கும்பிட்டுட்டு ஒத்திக்கிட்டு நடைய கட்டு. இது ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இது ஜல்லிக்கட்டு, இருந்தா வந்து மல்லிக்கட்டு. ஜல்லிக்கட்டு இது ஜல்லிக்கட்டு, இருந்தா வந்து மல்லிக்கட்டு. கும்பு வச்ச சிங்கடா இது கும்பு வச்ச சிங்கடா, கும்பு வச்ச சிங்கடா இது ஜல்லிக்கட்டு காலடா. கும்பு வச்ச சிங்கடா இது கும்பு வச்ச சிங்கடா, கும்பு வச்ச சிங்கடா இது மஞ்சள் மரட்டு காலடா. ஒரு மாட்டை பிடிச்சிட்டா நீங்க எல்லாம் வீராங்கனையா? எங்க கூட ஒத்திக்கொத்த நிக்க முடியுமா உங்களால?
இப்ப பாருங்க எங்க ஆட்டத்தை. கிழக்கும் மேற்கும் கிழியும் கொப்ப பிடிச்ச வானும் மண்ணும் அதிரும் வீசி கடிச்ச விரத சூப்பும் வயசில் வித்த படிச்ச விவரம் தெரிஞ்ச பிறகு சொல்லி கடிச்சேன். நான் பம்பு தும்பு சண்டைக்கெல்லாம் வர மாட்டேன்டா, நீ வாய் கொழுப்பா சவால் விட்டா விட மாட்டேன்டா. அந்த சுமார் இருக்கும் சங்க இது போதாதீங்க, இத புதிப்பிட்டா துள் பறக்கும் மோதாதீங்க. கோடை வெயிலா கோபம் இருக்கும், வாடை குளிரா வாஞ்சி இருக்கும், ரெண்டும் உண்டு இங்கேதான். அடியாத்தி புட்ட பிள்ளைல அடங்கி ஒடுங்கி வீட்டுக்குள்ள இருக்காம பயிலோ கூட சரிக்கு சமமா நின்று சண்டை போடுறத பாரு. இவங்களுக்கெல்லாம் வீட்டுல சொல்லி ஒரு கால் கெட்டு போட்டாதான் எல்லாம் சரியா வரும். எவ்வளவோ மாற்றங்கள் நாட்டுல வந்தும் இன்னும் மாறாம இருக்கீங்க பாருங்க. உங்க எண்ணத்தை முதல்ல மாத்துங்க. கபடி 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 வேட்டை தமிழம் வெறுத்தனோ இது கபடி 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 பார்க்கலாம் இது கூந்தல் முடிச்சு குதிக்கிட்டு புயல் கபடி 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 தள்ளிக்கிட்ட பாரதி மகள் கபடி கபடி ஆனடக்கணும் பெண்ணடங்கணும் எழுதி வச்சவ யாரு? ஆண்களை விட பெண் பல படி வீறு கொண்டவ பாரு. பதறட்டும் நாள் சிதறட்டும் வாய் கலரட்டும் மத்து மீறு கால் நழுவட்டும் கை கழுவட்டும் நீ வெறியாட்டம் ஆடு ஆடு. எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை காண் என்று பாடினார் பாரதியார். ஆணுக்கு இருக்கிற எல்லா தகுதியும் பெண்ணுக்கும் இருக்கு. ஆணுக்கு பெண் சமம் என்று தோள் தட்டி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, students. That's a thunderous performance. The universal language of movement, just as each person carries a unique story, so does each dance convey a singular tale. We invite you to witness the fusion of music and motion, a synergy that transcends culture boundaries and connects us all. Now I call upon KMMC College, Muttam, to entertain the audience with their dance performance. धड़कन
खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नचेंगे हीरो बनकर वो जैसे शिव शंकर रजमूड़ है भयंकर रंगूड़ है दो हम आए बल शंकर के मूड है भयंकर रंगूड़ है दो रांगा टाटा किटा 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 बन्ना बन्ना बासु बन्ना ये दो जलूस के पाके तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू பாபு உங்களுக்கு மூமெண்ட் இல்ல ஒன்லி ஸ்டாண்டிங் ஒத்தரணா கொடுக்க ஒத்தரணா. Thank you, fellows, for your wonderful performance. Dancing is surely the most basic and relevant of all forms of expression. Nothing else can so effectively give outward form to an inner experience. Now I welcome students of St. Joseph's School, Manavalakuruchi, to showcase their talents through dance. காலை தினமும் கண் விழித்தால் நான் கைதொழும் காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் நான் கைதொழும் தேவதை அம்மா, அன்பென்றாலே அம்மா என் தாய் போலாகிடுமா. காலையில் தினமும் கண் விழித்தால் நான் கைதொழும் தேவதை அம்மா, அன்பென்றாலே அம்மா என் தாய் போலாகிடுமா. இமை போல் இரவும் பகலும் என்னை காத்த கண்ணையே, உனது அன்பு பார்த்த பின்பு அதை விட வானம் பூமியாவும் சிறியது.
தியாகத்துக்கீடாகுமா? நான் பட்ட கடன் தீர்ப்பேன் என்றால் ஒரு ஜன்மம் போதாதம்மா. நடமாடும் கோயில் நீதானே. 100 சாமிகள் இருந்தாலும் அம்மா உன்னை போல் ஆகிடுமா? கோடி கோடியாய் கொடுத்தாலும் நீ தந்த அன்பு கிடைத்திடுமா? நான் நேசித்த முதல் பெண்ணும் என்னை நேசித்த முதல் பெண்ணும் நீதானே அம்மா. மண்ணறையில் உறங்கச் சொன்னால் கூட தயங்காமல் உறங்குவேன். ஆனால் அம்மா நீ வந்து ஒரு தாலாட்டு பாடினாள். மூச்சடக்கி ஈன்றாய் என்னை, என் மூச்சுள்ள வரை காப்பேன் அம்மா உன்னை. அன்பை பற்றி படிக்கும் போதெல்லாம் தவறாமல் வந்து போகிறது அம்மாவின் முகம். உலகில் தேடி தேடி அலைந்தாலும் மீண்டும் அமர முடியாத ஒரே சிம்மாசனம் அம்மாவின் கருவறை. வாழ்க்கையில் தியாகம் செய்பவர் அப்பா, வாழ்க்கையே தியாகம் செய்பவர் அம்மா. நெஞ்சில் வாழும் உயிர் தீயே நீயே, தந்தை நீயே, தோழன் நீயே, தாலாட்டிடும் என் தோழி நீயே. எஃப்எல்மே வெயிலும் நீயே, ஜூன் ஜூலை தென்றலும் நீயே. I like you. செப்டம்பர் வான்மழை நீயே, அக்டோபர் வாடையும் நீயே. I thank you. உன்னை போலும் தாய் நான் இருக்க என்ன வேணும் வாழ்வில் ஜெயிக்க. நீயே நீயே நானே நீயே, நெஞ்சில் வாழும் உயிர் தீயே நீயே, தந்தை நீயே, தோழன் நீயே, தாலாட்டிடும் என் தோழி நீயே. Thank you, students, for your fabulous performance. Dance is a divine art form that allows people to express a wide range of thoughts and emotions. Dance allows you to express your thoughts and emotions without having to speak. Now I welcome students of St. Joseph International School, Aralvaimozhi, to perform their dance. மூத்த மொழிகளில் ஒன்றான தமிழ் மொழியில் இடம்பெற்ற ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்றான சிலப்பதிகாரத்தை நாட்டிய நாடகமாக உங்கள் முன் படைப்பதில் புனித ஜோசப் சர்வதேச பள்ளி பெருமை கொள்கிறது. பெரும் வணிகன் மாசாத்துவனின் மகனான கோவலனுக்கும் மாணக்கியனின் மகளான கண்ணகிக்கும் அழகிய பூம்புகாவில் திருமணம் நடைபெற்றது. புடிச்ச மாவிளக்கு அரைச்ச சந்தனமோ மணக்கு மதுர மல்லிய பூ சிரிக்கும் செவ்வந்தி பூ செவந்த குங்கும பூ மயக்க. தை மாசம் வந்துருச்சு, கால நேரம் சென்றுருச்சு, ஜோடி ஒன்னா ஆயிருச்சு, மேல சத்தம் கேட்டுருச்சு, மேகம் கருத்துருச்சு, மாறி மழை பெஞ்சிருச்சு, மண்ணில் மணம் ஏறிடுச்சு, மஞ்சள் நேரம் கூடிருச்சு. தந்தர 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 தந்தானே, தந்தர 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 தந்தானே, தந்தர 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 தந்தானே, தந்தர 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 தந்தானே. வாணிபம் காரணமாக காவேரி பூம்பட்டினம் செல்ல வேண்டும். சுவாமி, தாங்கள் இப்பொழுதே செல்ல வேண்டுமா? வாணிபம் முக்கியம் அல்லவா? இதனால்
ஊர் மக்களுக்கு அறிவிப்பது என்னவென்றால் நாட்டிய பேரொளி மாழவியின் அரங்கேற்றம் நாளை சோழ அரசர் முன்னிலையில் நடைபெறவுள்ளது. நறுமுகையே நறுமுகையே நீ ஒரு நாழிகை நில்லாய், செங்கனி ஊறிய வாய் திறந்து நீ ஒரு திருமொழி சொல்லாய். அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றி தரள நீர் வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா. அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றி தரள நீர் வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா. மதிமுகம் கண்டேன் மறந்தேன் என்னை, இனி காதல் வாழ்வில் கரைவோம் ஒன்றாய். தஞ்சாவூர் மேளம் கொண்ட தமிழ்நாடி பாட்டு சொன்ன சிவகாசி வீட்டு சத்தம் ஊரை கிழிக்கும். தென்னாட்டு ரயில் வாசம், செட்டி நாட்டு சமையல் வாசம், நியூயார்க்கை தாண்டி கூட மூக்கை துடைக்கும். தன்னுடைய பொன் பொருள் எல்லாவற்றையும் இழந்து கண்ணையிடம் மீண்டும் செல்கிறான் கோவலன். கிடைத்தாயிற்று. அவன் பெயர் கோவலன். சிலம்பு கொண்டவனை கொன்று வாருங்கள். எட்டும்படி கொண்டாட வெட்டு வெடி திக்கு தெரிக்கும்படி மக்கானி நட்டப்பொடி வருது 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 வளரி பட அலறி வளரி பதறி எதிரி எதிரி விட வெட்டருவா வேலு கம்ப மேல தூக்கி பூட்டிட்டா முட்டியையும் பேத்திடவே ஓட ஓட ஆட்டிட்டா. நீர் வழியும் கண்களுடன் என் முன் வந்திருப்பவளே நீ யார்? தேரா மன்னா செப்புவது உடையேன். சூழ்களால் மன்னா நின் நகர் புகுந்திங்கு என் கால் சிலம்பு பகர்தல் வேண்டி உன்னால் கொலைகளப்பட்ட கோவலன் மனைவி கண்ணகி நான். ஓ, கல்வனின் மனைவியா? யார் கல்வன்? என் கணவனா கல்வன்? இல்லை இல்லை, ஒருபோதும் இல்லை. அவரை கல்வன் என்று கூறிய கயவர்களே கல்வர்கள். உன் கணவன் எம் அரசி கோப்பெருந்தேவியின் சிலம்பை திருடியது குற்றமில்லை என்று உரைக்கின்றாயா?
நீதியின் நெறிவுரைக்கும் நெடுஞ்செழிய பாண்டியனே, உனது நாட்டில் எதற்கு பெயர் நீதி? நல்லான் வகுத்ததோ நீதி? அல்ல அல்ல. குற்றம் சாட்டப்பட்ட என் கணவனை சரியாக விசாரிக்காமல் அவ்வளவு அவசரமாக கொண்டது ஏனோ? இதற்கு பெயரா நீதி? இதற்கு பெயரா நேர்மை? இதற்கு பெயரா நியாயம்? இதற்கு பெயரா அரசு? உனக்கு பெயரா அரங்காக்கும் மன்னன்? கோப்பெரும் தேவியின் சிலம்பில்லை, அத்து கோவலன் தேவியாம் என்னுடைய சிலம்பு. அது உன்னுடைய சிலம்பு என்று கூற என்ன சான்று உண்டு உன்னிடம்? உண்மையா மாணிக்க பரல்களை கொண்டது. உன் தேவியின் சிலம்பின் பரல்களை கூறும். என் தேவியின் சிலம்பு முத்து பரல்களை உள்ளடங்கியது. அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூச்சாகும். நீதி தவறிய அரசனே, பார்த்தாயா இச்சிலம்பில் இருந்து தெரித்த மாணிக்க பரல்களை? அழு அழு, என்னை காலமெல்லாம் அள வைத்த காவலனே, அழு அழு. என் கணவனை துடிக்க துடிக்க கொஞ்சி விட்ட பாவியே, அழு, நன்றாக அழு. என் மனதிலே மூண்ட நெருப்பு நீதி தவறிய மன்னவனின் மாமதுரையை மண்ணோடு மண் ஆக்கட்டும். மதுரை தீக்கிரையாகட்டும், அழியட்டும், ஒளியட்டும், எல்லாம் அழியட்டும். தீ பரவட்டும். என் நெஞ்சிலே மூண்ட நெருப்பு நீதி தவறிய மன்னவனின் மதுரையை அடியோடு அழிக்கட்டும். Thank you, students, for your marvelous performance. Gratitude is the healthiest of all human emotions. The more you express gratitude for what you have, the more likely you will have even more to express gratitude for. As we prepare to wrap up, I am delighted to invite Mrs. Dorin Bosco, Principal, St. Joseph School, Manavada Kurichi, who will be delivering the vote of thanks on behalf of all of us. Good afternoon, everybody. I stand here today as a proud and grateful person to make this event possible. On behalf of Southern Institutions of DFT, first of all, I extend my most sincere thanks to the Lord Almighty for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. I heartily thank our chairman, Reverend Father J.E. Arulraj, being a pillar and support for our DFT institutions. It gives me an immense pleasure to thank him on this auspicious occasion. His thought and vision towards our institutions is very high and it is highly achievable with the coordination of the all staff. We are very much grateful to you, dear Father. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future event. Thank you, dear Father. With great gratitude and happiness, I like to thank Reverend Sister Lalita, Superior General of DMI, and Reverend Father William, Superior General of MMI, and all superiors. Thank you, dear fathers and sisters. Now it's a high time that I wish to express my hearty gratitude towards all provincials and correspondents, sisters, fathers, brothers of various institutions of DFT institutions, for being with us and supporting through the journey towards success. Thank you, dear sisters and fathers. With immense joy, I thank our dean, directors, sisters of DMI, fathers, brothers of MMI, doctors, nurses of KMCC hospitals for their enormous cooperation towards the event happened on this day. Their involvement and their willingness to take on the completion of task
beyond their comfort zone. Thank you, dear KMMC team. I also extend our thanks to director, coordinator, principals, teachers of various institutions for their involvement and presence. Thank you all. A hearty thanks to all the participants. You're the reason who made the journey of the function enjoyable. Thank you all participants from the various institutions. I would also like to thank people who worked behind the scene to make this event happen. Our technical arrangement team, stage setting, program arrangement team, all the operators, housekeeping staff, drivers, helpers, a hearty thanks to all. Thank you all who are gathered here to gracing this occasion. Thank you each one of you who made this function a memorable one. Thank you one and all. Thank you, ma'am, for delivering the word of thanks. Let us all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Please remain standing until the dignitaries leave the auditorium. சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரும் அரங்கத்தை விட்டு வெளியேறும் வரை அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். I kindly request everyone to have this lunch. Non-vegetarian is served in the right hand side. Vegetarian is served in the left hand side of the hall. Staffs can have their lunch in first floor conference hall. Everyone can get the food and sit in the hall and